అందరికీ నమస్కారములు. Today is another good day for all of us. We are going to have another lecture from Dr. Sri T.S. Aragopal garu. Today's topic is Suddha Sadhakamu, purported to achieve moksha. I'll briefly introduce him to those who do not know him, because he has taken these two lectures for us about a year back. We will, I will introduce him after uh, paying our respects to our country by reciting Vande Mataram Yes, and sir. then Prarthana. So let us request Govindaraj garu, sorry, Yes, sir. Jayasri garu Sir. to recite Vande Mataram, please. Yes. అందరికీ నమస్కారాలు. వందే మాతరం వందే మాతరం సుజలా సుఫలా మలయజ శీతలా సస్యశ్యామలా మాతరం వందే మాతరం శుభ్రజోత్సా పులకితయామినీ పుల్లకుసుమిత ధ్రువదళశోభినీ సుహాసినీ సుమధురభాషిణీ సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. హరి ఓం అండి. వందే మాతరం. హరి ఓం. హరి ఓం. ధన్యవాదములండి జయశ్రీ గారు. ధన్యవాదాలు సార్ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. Thank you. Thank you so much. Now let us request Govindaraj garu to chant Prarthana, please. Sarvebhyo Namaskaraha. Let us start with brief meditation followed by chanting Omkara 3 times. Om. Om. ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం. ధన్యవాదములండి గోవిందరాజు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ let us welcome our speaker, హరగోపాల్ గారు. నమస్కారం అండి హరగోపాల్ గారు. We have just finished Vande Mataram and Prarthana. Some of our participants may not know you, so I thought I will briefly introduce them to you or introduce you to them. Kalluri Sitaram. Sir, Papa, can you please unmute Sitaram Hargopal, please? Maybe he could not unmute himself. I'm his daughter. I'm sorry, Namaste, Andy. Okay, Can you unmute him? Or can you give me co-host? I'll unmute him. He is a co-host. He doesn't know, maybe. He's not able to mute. Can you give me co-host? I'm Nilima Taluri. You can see my name. Okay. I'll unmute him. Now he is unmuted. Papa, matladandi. Actually, I can hear you. Yeah, you can hear me. You can't hear my Papa. Papa. Okay. Matladandi. Okay, I can speak. Okay. నమస్కారం అండి హరగోపాల్ గారు. నమస్కారం అండి. Okay. సభాయ నమః. గురుభ్యో నమః. I'll briefly introduce you to our participants. I'll briefly introduce you to the participants. Members of this meeting, of this Zoom meeting. You could hear me? I hear you. Do you hear us? Okay. Can you hear us? Okay. I take this opportunity to thank Prabhakar Garu, Dr. Babu Garu, to have given me this opportunity to talk on the subject of
Sudha Sadhakam. Can I take a minute? Can I take a minute from you? Sadhakam. Sudha means Can I take a minute from you? I want to introduce you to the participants. okay, sir. Okay. Sri Talluri Sitaram Hargopal Garu. He is a BE Electrical from Kakinada Engineering University, now JNTU Kakinada. And he has a 20 years industrial experience in state government undertaking, AP Heavy Electrical Machinery and Engineering Limited, Kondapalli, and another 15 years in private companies. He participated in international conferences on Vedanta held in the University of Methodist, Boston, USA, in July 2009, and presented the subject of Suddha Sadhakamu. Later presented 2 more subjects in international conferences in Vedanta in the years 2010 and 12. And also he has given 2 lectures for us. One is Sanata Sujatiyam, and the other one is Sitayam, a life journey of Sita. He has written many books, around 8 books, and is a well-known author. And he stays at Vijayawada with his family. Let us welcome Sri T.S. Hargopal Garu to this webinar and request him to start the webinar, please. Hargopal Garu. So I can speak now? Yeah. You could hear me? Yes, sir. Okay, thank you. Om Sabhayai Namaha. I bow to the congregation of elders and highly enlightened persons of this Zoom meeting. At the outset, I thank Sri A.H. Prabhakar Garu and Dr. Babu Garu to have given me an opportunity to talk in the national level webinar of Veda Samskriti Samiti on the doctrine of Suddha Sadhakam. Suddha Sadhakamu, path of pure consciousness, అంటే మోక్ష సిద్ధి మార్గము. మోక్షం అంటే ఏంటి? మోక్షాన్ని పొందే మార్గం ఏమిటి? మోక్షం వచ్చే ప్రక్రియలో జరిగే మార్పులు ఏమిటి? తదితర విషయాలను ఈ శుద్ధ సాధకంలో వివరింపబడింది. శుద్ధ సాధకం అనే మోక్ష సిద్ధి మార్గమును ప్రతిపాదించిన వారు శ్రీ కుమారదేవులు. తమిళనాడులోని చిదంబరంకి సమీపంలోని వృద్ధాచలం అనే ప్రాంతానికి 16-17వ శతాబ్దములకు చెందిన మహాయోగి ఆయన. వృద్ధాచలంలోని పెరియనాయిక లేక వృద్ధాంబిక అనగా సాక్షాత్తు పరమేశ్వరి అనుగ్రహం వలన కుమారదేవుల వారు దివ్య జ్ఞానాన్ని పొంది తనకు లభించిన జ్ఞానాన్ని శుద్ధ సాధకం అనే ఒక ఉపనిషత్తు రూపంగా లోకానికి అందించారు. పెరియనాయిక అంటే తమిళంలో జగన్మాత. వృద్ధాచలం అంటే ఇప్పుడు ఉన్న విరుధాచలం. విరుధాచలం తమిళనాడులోని కడలూరు జిల్లాలో ఉంది.
శ్రీ కుమారదేవులు ఒక కర్ణాటక రాజు. శ్రీశైలంలో నిష్కామ తపస్సు, కఠినమైన మరియు నిస్వార్థమైన ధ్యానంతో మనస్సును శివుని వైపు మళ్లించారు. వీరు ప్రతిపాదించిన శుద్ధ సాధకములో వేద సాంప్రదాయము, ఉపనిషత్ సాంప్రదాయము, ఆచార సాంప్రదాయము మిళితమై సదేహాది గమనము, సదేహాది గమనము అంటే ఈ శరీరంలోనే ముక్తిని పొందే విధానాన్ని శాస్త్రీయంగా రూపొందించారు వారు. సదేహాది గమనము అంటే బొందితో కైలాసం. అంటే యోగి తన దేహంతోనే మోక్షాన్ని పొంది భగవంతుల్లో ఐక్యం అవటం. అలాగే యోగి శరీరము జ్యోతి రూపాన్ని పొంది ఆత్మ పరమాత్మలో లీనమవటం. ఈ ప్రక్రియనే శుద్ధ సాధకంలో సశాస్త్రీయంగా వివరించారు. కుమారదేవులు రాజుగా పరిపాలించిన తర్వాత ఆయన ఒక రాజు అప్పట్లో శ్రీ శాంతలింగ స్వామి అనే గురువు అనుగ్రహంతో మోక్ష మార్గంలో నడిచి మోక్షాన్ని పొందారు. కుమారదేవులు ఒకమారు తన గురువుతో ఇలా అన్నారు: ఒకవైపు అచ్చులింగం అంటే అక్షలింగం నన్ను లాగుతోంది, మరోవైపు గణయుద్ధం లాగుతోంది. ఒకవైపు అచ్చులింగం, ఒకవైపు గణయుద్ధం లాగుతోంది. ఇక్కడ అచ్చులింగం అంటే అక్షలింగం అంటే స్వయాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే ఆత్మ లేక పరమాత్మ జ్ఞానం. అంటే ఆయన మనస్సు ఒకవైపు ఏమో ఆత్మ వైపు పరుగు తీస్తోంది, పరమాత్మ వైపు. రెండో వైపు గణయుద్ధం అంటే బాహ్యంగా కలిగే ఇంద్రియాలు, బాహ్యలోకం వైపు తిరుగుతోంది. ఆయన అంటే అప్పట్లో పరమాత్మ వైపు, ఇటు ఇంద్రియాల వైపు, రెండింటి వైపు కొట్టుబిట్టాడుతున్నాడు అనమాట. మధ్యలో శాంతలింగ స్వామి కుమారదేవుని తన స్వీయ పర్యవేక్షణలో సాధన చేయించారు. వృద్ధాజనంలోని ప్రియనాయక అమ్మవారి కటాక్షంతో కుమారదేవుల వారు 16 జ్ఞానశాస్త్రాలను రచించారు. ఆ అమ్మవారు కుమారదేవుల్ని జ్ఞానశాస్త్రంపై కావ్యాలు వ్రాయమన్నప్పుడు తనకు ఆ శక్తి లేదన్నారు. అమ్మవారు నేనే నీ చేత రాయిస్తాను అన్నారు. అమ్మవారి కటాక్షంతో 16 జ్ఞానశాస్త్రాలను రచించారు శ్రీ కుమారదేవుల వారు. అమ్మనై అనే ఆశ్చర్యార్థంతో ఆయన తన కవిత్వాలన్నీ రచించారు. కుమారదేవులు ప్రథమంలో మోక్షానికి సంసార జీవితం పనికిరాదు అనే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్న తర్వాత తన అభిప్రాయాన్ని మార్చుకున్నారు. మోక్షానికి సన్యసించవలసిన అవసరం లేదని, గృహస్థ జీవితానికి సన్యాసికి తేడా లేదు అనే అభిప్రాయాన్ని ఆయన తన కవిత్వంలో కొన్ని చోట్ల వ్యక్తపరిచారు. అది ఎలాగంటే, ఒకటి, అన్నింటినీ చెగించవలసిన అవసరం లేదు, కర్మ నిన్ను విడిచిపెడితే ప్రతిదీ దానితో పాటే వెళ్ళిపోతుంది. కర్మ మిగిలి ఉంటే, అంటే వారు అంటే వస్తువులు మీతో సహవాసం చేస్తారు. అంటే కర్మ మిగిలి ఉంటే బాహ్యమైనటువంటి కోరికలు ఇతరులు అన్నీ కూడా సహవాసం చేస్తాయి. అంటే వస్తు వ్యామోహం, ప్రపంచ వ్యామోహం వదలదు అని. వాటిని అంటిపెట్టుకుని ఉండటం లేదా ఛేదించటం మానేసేయండి. అంటే ప్రాపంచిక విషయాల్లో తామరాకపోయిన నీటి బొట్టులాగా ఉండండి. నీ కర్మను బట్టి ఈ విషయాలు వ్యక్తమవుతాయని తెలుసుకుని నేనే అనే దృఢమైన జ్ఞానాన్ని పొందేందుకు శ్రమించండి. ఇంకో కవితలో ఇలా అన్నారు: నేనే
అని దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నవారు గృహస్థులుగా కొనసాగినప్పటికీ వారికి ఏమీ లోటు ఉండదు. అంటే మోక్ష మార్గానికి ఏమీ అడ్డంకి ఉండదు. మరియు వీరు అన్ని దోషాల నుండి విముక్తులవుతారు. నేనే అనే దృఢ నిశ్చయం లేనివారు కేవలం దీనివల్లనే ముక్తి పొందగలరా? వారి జన్మలు సఫలమవుతాయా, సమాప్తమవుతాయా అని ఆయన తన కవితలో అభిప్రాయాన్ని వినిపించారు. ఇంకో కవితలో గృహస్థులుగా మిగిలి ఉన్నవారు దుఃఖాన్ని మరియు మాయను స్వాహ మరియు మోహ అనుభవించవలసి ఉంటుందని, మరియు త్యజించి సన్యాసులుగా మారిన వారికి దుఃఖం మరియు మాయ విడిచిపెడతాయని చెప్పడం తగదు. నేనే అని తెలియని వారిలో దుఃఖం మాయ అంతం కావు. నేనే అనే జ్ఞానం ఉన్నవారికే ఇది అంతం అవుతుంది. ఇంకో కవితలో ఇలా అన్నారు: ఈ ప్రపంచాన్ని త్యజించవలసిన అవసరం లేదు, లేదా దీన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండాలి. ప్రపంచం ఒక భ్రమాన్ని తెలుసుకుంటే చాలు, తక్షణమే ఆ మాయ నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతుంది. దేనిని త్యజించాలి, దేనిని అంటిపెట్టుకుని ఉండాలి అని అడిగితే జీవితాన్ని జయించడమే సరైన మార్గం. నేను జీవుణ్ణి అనే భావన మరియు బదులుగా స్వీయ శ్రద్ధను గట్టిగా పట్టుకోనండి. అంటే నేను జీవుణ్ణి అనేటువంటి మాటను మర్చిపోయి ఆ స్వీయ శ్రద్ధ అంటే అంతర్గతమైనటువంటి ఆలోచనలతో ఉండాలి అంట. గృహస్థుని జీవితం మరియు సన్యాసం మధ్య ఎంపిక గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. ఏది అడ్డంకి కాదు. ఒక స్వయం యొక్క ఆలోచన మినహా అన్ని ఆలోచనలు మినహాయించి చలనం లేకుండా ఉండటం ద్వారా స్వీయం స్వాధించబడుతుంది. ఆ స్వీయ స్థితిలో విలీనానికి అడ్డంకి ఏమిటంటే నేను గృహస్థుణ్ణి లేదా నేను ఒక సన్యాసిని అనే భావన దానిని వదిలించుకోండి. ఇన్ని నక్షల్ కుమారదేవులు చెప్పింది నేను నాది అనే అహంకార మమకారాలు వదులుకుంటే మీరు గృహస్థ జీవితం గడుపుతున్నా అన్నీ మానసికంగా సన్యసించినట్లే, త్యజించినట్లే. అదే మోక్ష మార్గం. భగవాన్ రమణ మహర్షి కుమారదేవుల గురించి ఇలా అన్నారు. అతనంటే కుమారదేవులు బేర్ నేలపై కూర్చున్నాడు, అంటే మామూలు ఖాళీ నేల మీదే కూర్చున్నాడు. భూమి అతని ఆసనం, గాలి చామరం, ఆకాశం పందిరి, మరియు త్యజించడం అతని భాగస్వామి అని భగవాన్ రమణ గారు కుమారదేవుల గురించి చెప్పారు. అంటే కుమారదేవుల వారు మానసికంగా అన్నీ త్యజించారు, ప్రకృతిలో మమేకం అయిపోయారు అని. కుమారదేవులు జన్మతః వీరశైవ సాంప్రదాయం. వీరశైవం అనేది 800 సంవత్సరాల క్రితం శైవ విశ్వాసం యొక్క ఒక ఉపభాగం. అయితే ఆయన వీరశైవ విశ్వాసాన్ని ఒక మాయగా కాకుండా కృపామార్గంగా భావించారు. అంటే వీరశైవాన్ని బేస్ చేసుకునే ఆయన మోక్ష మార్గంలో ముందుకెళ్ళి ఈ శుద్ధ సాధకం అనే సబ్జెక్టును కూడా ఆయన రాశారు. అంటే వీరశైవ మతాన్ని ఆలంబనగా చేసుకుని తన మోక్ష మార్గానికి బాట వేసుకున్నారు. శివజ్ఞాన దీపం, తమిళ బుక్ అన్నమాట, అనే శాస్త్ర గ్రంథంలో 3 రకముల ముక్తులు లేక మోక్షాల గురించి వివరించబడింది. అంటే మోక్షం 3 రకాలుగా వస్తుంది అని ఆ గ్రంథంలో రాశారు. ఏంటంటే, 1 శరీరమును వీడి జీవుడు మాత్రము మోక్షం పొందుట. 2 శరీరంతో కైలాసానికి పోవుట. 3 శరీరము జీవుడు కలిసి ఇక్కడనే జ్యోతి రూపమును పొందుట. శరీరమును వీడి జీవుడు మాత్రము మోక్షాన్ని పొందుట, శరీరంతో కైలాసానికి పోవుట, శరీరము జీవుడు కలిసి ఇక్కడనే జ్యోతి రూపాన్ని పొందుట. ఇవి 3 రకముల మోక్ష మార్గాలు శివజ్ఞాన దీపం అనే గ్రంథంలో రాసింది. ఈ 3 రకముల ముక్తులు మోక్షాలు ఒకటే సమానమే అయినా శరీరం జ్యోతిగా మారటం అనేది ఉత్తమ ముక్తి అని చెప్పబడింది.
కుమారదేవుల పరమగురువు అయినటువంటి శివప్రకాశ స్వామి, కుమారదేవులు, వారి శిష్యులైన తిరుప్పోరూరు చిదంబర స్వామి జ్యోతి స్వరూపాన్ని పొందారు. రామలింగ స్వామి, తిరుజ్ఞాన సంబంధార్, మాణిక్య వీచుగోర్, ముత్తుత్తాండవర్, నమ్మాళ్వార్, ఆండాళ్, మీరాబాయి, చైతన్య మహాప్రభు, పోతన, రామదాసు వీరంతా జ్యోతిస్వరూపం పొందారు. కానీ స్తోత్రము తప్ప శాస్త్రం లేదు. అంటే శాస్త్ర ప్రమాణం లేదన్నమాట. అంటే స్తోత్రం తప్ప శాస్త్ర ప్రమాణం లేదంటే అలా జరిగింది, వాళ్ళందరూ ఆ విధంగా జ్యోతిస్వరూపాన్ని పొందారు అని గ్రంథాల్లో రాసింది. కానీ సశాస్త్రీయంగా హేతుబద్ధంగా ఎక్కడా వివరించబడలేదు. అది ఎలా జరిగింది అనేటువంటిది ఎక్కడ సశాస్త్రీయంగా హేతుబద్ధంగా వివరించబడలేదు. కుమారదేవులు శుద్ధ సాధక గ్రంథంలో తత్వమసి మహావాక్యములకు చెప్పే అర్థం చక్కగాను అద్వైత హాని లేకుండాను ఉన్నది. తత్వమసి అంటే తత్వం అసి, అది నువ్వు అయి ఉన్నావు అంటే ఆ పరమాత్మ నువ్వే అయి ఉన్నావు అని. శుద్ధ సాధకం మహావాక్య చతుష్టయంలోని ఈ తత్వమసి అనే వాక్యానికి అనుగుణంగానే ప్రతిపాదించబడింది. శ్రీ కుమారదేవులు ప్రతిపాదించిన శుద్ధ సాధకం అనే మోక్ష మార్గం కేవలం ఊహ కాదు, ఈ కాలంలో కూడా జ్యోతిస్వరూపం పొందిన మహనీయులు ఉన్నారు అని తెలియజెప్పే ఒక సంఘటన ద హిందూ ఇంగ్లీష్ డైలీలో, ద హిందూ అనే ఇంగ్లీష్ డైలీలో 27/11/1970 హిందూ పేపర్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇటావా జిల్లా కంద్వారా అనే చిన్న పట్టణంలో జరిగిన యథార్థ సంఘటనను శుద్ధ సాధకం అనే మోక్ష మార్గం ముందుగా ఉదాహరిస్తాను. ఇది యాక్చువల్గా జరిగినటువంటి సంఘటన 27/11/1970 హిందూ పేపర్లో వచ్చింది, సుమారుగా 55 ఏళ్ల క్రితం. సాధు సింగ్ అనే భిక్షవృత్తిలో జీవించిన ఒక యోగి వృత్తాంతం. ఒక సిక్కు వ్యాపారి 12 సంవత్సరముల కుమారుడు కులదీపుకు రోజు స్కూలుకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సాధువుకి నమస్కరించడం అలవాటు. ఒకరోజు ఉదయం 9 గంటలు గురుద్వారాకు వెళ్తూ సాధువు ఉన్న ఇంటి నుండి పెద్ద శబ్దాలు రావటం విన్నాడు. అంతకు అరగంట ముందే అతని అన్న ఆ సాధువుకు పాలు ఇచ్చి వెళ్ళాడు. ఊరిలో ఉన్న సిక్కులు తమ ప్రాతకాల ప్రార్థనలు 8 గంటలుగా ముగించి వెళ్ళిపోయారు. ఆ బాలుడు కులది ఆ సాధువు పొత్తి కడుపు నుండి అగ్ని లేచి గుండెల వరకు మండటం చూశాడు. యోగ స్థితిలో ఉన్న ఆ సాధువుని ఆ స్థితిలో చూసి ఆ బాలుడు ఆ సాధువు మంటల్లో తగలబడిపోతున్నాడు అనుకుని భయంతో పరుగు తీశాడు. ఈ వార్త విన్న నందగోపాల్, అవతార్ సింగ్, రాజా సింగ్, ఉదయ్ సింగ్ అని 4 ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు. రాజా సింగ్ ఒక బకెట్తో అతను ఆ సాధువు మీద నీళ్లు పోయిపోగా ఇది ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం కాదు, ఒక అసాధారణమైన సంఘటన అని అతన్ని నీళ్లు పోయకుండా మిగిలిన 3 అడ్డుకున్నారు. ఆ సంఘటనను చూసిన 50 మందిని లెక్చరర్లు, డాక్టర్లు, వ్యాపారులు, విద్యార్థులు, ముస్లింలు, ఆర్య సమాజం వారు, కమ్యూనిస్టులు, ఇలా అన్ని రకాల వారిని ది హిందూ దినపత్రిక విలేకరి ఇంటర్వ్యూ చేసి వారి అభిప్రాయాలను సేకరించారు. ఆ విలేకరి ఆ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ను కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. ఆ సంఘటన సుమారు 6 గంటలు జరిగినట్లుగా సాక్షులు వివరించారు. అక్కడ ఉన్న సాలగ్రామ్ అనే పోలీసుని మంటలు ఆర్పడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించలేదు అని అడగగా అది ఆత్మహత్యా సంఘటనలా భావించలేదు అని చెప్పారు. ప్రత్యక్ష సాక్షులు శరీరం కాలినప్పుడు ఏ విధమైన దుర్గంధం రాలేదని, కమ్మని వాసనలు వచ్చాయని వివరించారు. ఆ అగ్ని చాలా ఎత్తుగా వ్యాపించిందని, 2 అడుగుల దూరంలో ఉన్నా ఏమీ వేడి లేదు అని
అన్నారు. పోలీసు విచారణ తర్వాత జిల్లా మేజిస్ట్రేటు ఆ యోగి యోగస్థితిలోనే దహింపబడ్డాడని రికార్డు చేశారు. శరీరమంతా ఎముకలు కూడా మెగలకుండా బూడిదైందని, ఆయన దిస్తులు అగ్నికి మండకుండా అలాగే ఉన్నాయని రికార్డు చేయబడింది. సుమారు 4 గంటల యోగ సమాధి తర్వాత యోగాగ్ని ప్రజ్వలిందని రికార్డ్ అయింది. శ్రీ కుమారదేవుల వారు, ఇది హిందూ పేపర్లో వచ్చినటువంటి సంఘటన. మనకి పోతన, భక్త రామదాసు, మీరాబాయి అంటూ వాళ్ళందరూ జ్యోతిస్వరూపాన్ని పొందారని చరిత్రలోనే వీళ్ళందరూ ఉంది, చరిత్రలో. కానీ వాళ్ళందరూ చరిత్రలోని వ్యక్తులు. చరిత్రనైనా ప్రశ్నించగలమే కానీ సుమారు 55 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి ఒక యథార్థ సంఘటన ఒక రిలయబుల్ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన దాన్ని సుమారుగా ఒక 50 మందిని ఇంటర్వ్యూ చేసి మేజిస్ట్రేట్ తీర్పు ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఎవరం ప్రశ్నించలేం కదా. శ్రీ కుమారదేవులు వారు ప్రతిపాదించిన శుద్ధ సాధకం అనే మోక్ష మార్గానికి వారి శిష్య పరంపరలో ఒకరైన శ్రీ చొక్కలింగ శివప్రకాశ్ స్వాముల వారు విశేషార్థంతో కూడిన ప్రతిపదార్థాన్ని రచించారు. ఆ మహానుభావుని అనుసరించి మురగేశ మొదలయ్యార్ ఇంగ్లీషు భాషలో తన వ్యాఖ్యానాన్ని చేర్చి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రకటించగా పారిపాక్క మునియప్ప స్వాముల వారు సంక్షిప్త వాక్యాన్ని రాశారు. ఆ గ్రంథాల ఆధారంగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అనువాదంగా తమిళనాట, తెలుగునాట ఎంతోమంది శిష్యగుణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆయన ఆ స్వామి శివైక్యాన్ని ఈ మధ్యనే పొందారు 4-5 ఏళ్ల క్రితం. ఆ శివైక్యం పొందినటువంటి స్వామి దయానంద సరస్వతి గారు. ఆయనకి తెలుగు మాట్లాడటం వచ్చు కానీ తెలుగు రాయటం రాదు. అంచేత ఆయన తెలుగులో చెబుతుండగా స్వామి ఓంకారానంద గిరి, ఆయన యాక్చువల్గా డాక్టర్ సత్యమూర్తి గారని పిహెచ్డి చేసి హిస్టరీలో పిహెచ్డి చేసి ధర్మవరం అనంతపూర్ దగ్గర కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేసి వారి సతీమణి పరమపదాన్ని పొందిన తర్వాత సన్యాసాశ్వాన్ని స్వీకరించారు. ఆ స్వామీజీ దయానంద సరస్వతి గారు ఆయన తెలుగులో చెబుతుంటే ఈ డాక్టర్ సత్యమూర్తి గారు, స్వామి ఓంకారానందగిరి గారు వారు ఈ గ్రంథాన్ని రచించారు. ఆ గ్రంథాన్ని ప్రచురణ చేసే మహద్భాగ్యం నాకు కలిగింది. ఎలాగంటే ఆ గ్రంథాన్ని 2010 సంవత్సరంలో నేనే ప్రచురణ చేయించాను, నేను పబ్లిష్ చేయించాను ఆ పుస్తకాన్ని. స్వామి దయానంద సరస్వతి గారు పూర్వాశ్రమం అంటే నేను కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బిఈ చదువుతున్నప్పుడు, బిఈ ఎలక్ట్రికల్, నా ఫైనల్ ఇయర్ 1970లో వారు నాకు పరిచయం అయ్యారు. అప్పుడు వారిని సాధు రామస్వామి అనేవారు. ఆయన తర్వాత హిమాలయాస్లోను అక్కడ తపస్సు చేసుకుని తర్వాత ఆయన పేరు స్వామి దయానంద సరస్వతిగా మార్పు జరిగింది. I have presented this subject of Suddha Sadhakam at 18th International Conference on Vedanta held at University of Massachusetts, Dartmouth, Boston, USA on July 19, 2009. Courtesy our son-in-law, Mr. Salvendra Vijayabhaskar, M.Tech PhD, USA, the then assistant professor and present professor of mechanical engineering in University of Massachusetts, Dartmouth, Boston, USA. ఈ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ వేదాంత
ఆ పుస్తకాన్ని నేను ప్రచురించాను, కానీ పెద్దగా నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ తెలియదు. స్వామీజీ ప్రోద్బలంతో నేను ఆ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్నాను. స్వామి దయానంద సరస్వతి గారు 15 రోజులు, అప్పట్లో ఈ సెల్ ఫోను అంత యాక్టివ్గా లేదు, అప్పటికి 15 రోజులు మద్రాసు నుండి ఫోన్లోనే కంటిన్యూస్గా నాకు శుద్ధ సాధకం మీద బోధన చేశారు ఆయన. ఒక 15 రోజుల పాటు ఆయన నాకేవో డౌట్లు వచ్చేవి, ఆ డౌట్లన్నీ ఆయన తీర్చేవారు. చివరికి ఆ సబ్జెక్ట్ అంతా నాకు బాగా తలకెక్కేశారు. ఆ సబ్జెక్ట్ నేను ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ వేదాంతాలో ప్రజెంట్ చేశాను. ది టాపిక్ వాజ్ అడ్జడ్జ్డ్ యాజ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది డే బై ది మోడరేటర్స్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్ who were eminent personality in philosophy and Sanskrit etc. ఇప్పుడు శుద్ధ సాధకం గురించి, అసలు మోక్షం అంటే ఏమిటి? ఈ సృష్టిలో అంతా ఒక శక్తి రూపం. ఈ సృష్టి అంతా ఒక శక్తి రూపం. ది యూనివర్స్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈజ్ మ్యాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ. ఫిజిక్స్లో, థర్మోడైనమిక్స్లో ది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ దట్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్. అంటే శక్తి మనం క్రియేట్ చేయలేము, డిస్ట్రాయ్ చేయలేము. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఇట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్. సో ఈవెన్ ఫిజిక్స్ అగ్రీస్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఎనర్జీ, పవర్, ఒక ఎనర్జీ ఏదో ఉంది. అంతవరకు ఫిజిక్స్ వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు. ఆ ఎనర్జీనే మనం శక్తి అంటాం. ఇన్ ఎ పర్టికులర్ కండిషన్, ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ ప్రైమోర్డియల్ టర్న్స్ ఇంటు ది మ్యాటర్ అండ్ కండిషన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ది ఇండివిజువల్ కమ్స్ ఇంటూ ఎగ్జిస్టెన్స్. ప్రైమార్డియల్ అంటే ఆదిమ శక్తి, అనాది అయింది. అనాది అయిన దాన్నే మనం భగవంతుడు, పరమాత్మ అంటాం. మానవ జాతితో సహా ఈ విశ్వం మొత్తం పరాశక్తితో కూడుకున్న పరబ్రహ్మ యొక్క స్థూల రూపం మాత్రమే. అంటే భగవంతుడే స్వయంగా అనంత విశ్వంగా మరియు కళ్ళకు కనపడే ప్రపంచంగా రూపుదాల్చి వాటిలో వ్యాపించి ఉన్నాడు. శ్రీ గురు చరిత్ర ఇలా మొదలవుతుంది. జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి పరబ్రహ్మమూర్తి అద్వితీయుడు, అంటే తనకు రెండోవాడు లేనివాడు. ఒకప్పుడు తానే అనేకమవ్వాలని సంకల్పించాడు. ఆ సంకల్పమే మాయాశక్తి. పరమాత్మ త్రిగుణాత్మకమైన తన మాయ చేత ఈ జగత్తును సృష్టించి తానే వివిధ రకముల జీవుల రూపాలను పొందాడు. సపోజ్ A+B=C అనుకోండి. అంటే ఏ అంటే పరమాత్మ, బి అంటే మాయ, సి అంటే జీవుడు. అంటే పరమాత్మ ప్లస్ మాయ జీవుడు. అంటే పరమాత్మ తనకు తానే మాయను కల్పించుకుని జీవుడిలాగా తయారవుతాడు. ఆ పరమాత్మకు మాయ కలిపితే జీవుడు అవుతాడు అన్నమాట. అంటే జీవుడు పరమాత్మ నుండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెపరేషన్. అంటే జీవుడు పరమాత్మ నుంచి విడిపోతాడు. ఇప్పుడు A+B=C అన్నప్పుడు C-B=A మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. అంటే జీవుడు మాయ నుండి బయటపడటం, అదే దాన్ని ముక్తి లేక లిబరేషన్ అంటాం. పరబ్రహ్మ అనగా దేవునితో తన విలీనాన్ని సాధించడానికి ఆత్మ యొక్క చివరి ప్రయత్నమే ఈ మోక్ష మార్గం. లిబరేషన్ ఇస్ ది రివర్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్. ఇదే పరమాత్మ యొక్క మాయ. అంటే పరమాత్మ ఏం చేస్తాడంటే మాయా అనే ముసుగుని తనకు తానే కప్పుకుంటాడు. పరమాత్మే తనకు తానే ముసుగేసుకుంటాడు. తనకు తానే జీవుల్లాగా భ్రమింపజేసుకుంటాడు.
అంటే ముసుగు వేసుకుని తన లోపల ఉండిపోయి తన జీవుడిలాగా తనకు తనే భ్రమింపజేసుకుంటాడు. ఆ సృష్టిని నడుపుతాడు. మళ్ళీ తనకిష్టం అయిన తర్వాత ఆ దుప్పటి తీసేస్తాడు, ఆ మాయ తీసేస్తాడు. అంటే మళ్ళా తనకు తానుగానే ఆ మాయ అనే ముసుగుని తొలగించుకుని పరమాత్మ అవుతాడు. మాయ అనే ముసుగుని కప్పుకుంటే జీవుడు, మాయ అనే ముసుగుని తొలగించుకుంటే పరమాత్మ. అంతే. ఒక మాయే, ఆ మాయ కూడా ఆయనే కల్పించుకుంటాడు. ఆ మాయ కల్పించుకొని ఆ మాయలో మునిగినట్టు తను జీవుడు అవుతాడు. మళ్ళీ ఆ మాయను తొలగించుకొని పరమాత్మ అవుతాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఉన్నది ఒక్కడే పరమాత్మ. జీవుడు అనేది ఆ పరమాత్మ కల్పించినటువంటి భ్రమ. The physical body, that is matter, turns into energy, and energy becomes the part and parcel of God. In reunion, all the experiences, including the reunion, happen not by the will of the human being, but by the will of Lord Shiva. That is, Paramatma, who guides the soul to the end and absorbs into him as one. That is Advaita. అంటే ఆ మాయని తనకు తనే తన సంకల్పంతోనే విడదీసుకోగలడు. అంటే మోక్షం అనేది పరమాత్మ యొక్క సంకల్పం వల్లనే జరుగుతుంది. మోక్షం అనేటువంటిది పరమాత్మ యొక్క సంకల్పం వల్లనే జరుగుతుంది. తన నుండి విడిపడిన జీవుణ్ణి తన సంకల్పంతో, ఇచ్ఛతో మాత్రమే భగవంతుడు తనలో ఐక్యం చేసుకుంటాడు. అరిషడ్వర్గాల మాయలో పడి కొట్టుమిట్టాడే జీవుణ్ణి మళ్ళీ తనలో ఐక్యం చేసుకోదలిచి ఆయనకి ఆ జీవుణ్ణి మళ్ళీ తనలోకి లాక్కుందామని అనుకున్నప్పుడు ఆ జీవికి సంకల్పాన్ని కలిగించి అందుకు తగిన పరిస్థితులను కల్పించి మళ్ళా తనలో ఐక్యం చేసుకుంటాడు. అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఈ జీవుడు అక్కడికే, ఆ పరమాత్మ దగ్గరికే వెళ్ళిపోతుంది. అంటే లిబరేషన్, బ్యాక్ టు పెవిలియన్ అన్నమాట. దీన్నే అంగలింగైక్య అద్వైత లేక శివాద్వైత అంటారు. అంగ లింగైక్య అద్వైత లేక శివాద్వైత అని అంటారు. అంగ లింగ, అంగ అంటే జీవుడు, లింగ అంటే పరమాత్మ. శివుల్లో ఒక భాగమైనటువంటి జీవుడు అంగ అన్నమాట. ది యూనియన్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ బాడీ, జీవుడు పరమాత్మలో ఐక్యం ఉంటారు. రీయూనియన్ ఆఫ్ చిత్ అలాంగ్ విత్ బ్లిస్ ఇస్ సత్. వాల్మీకి మహర్షి రచించినటువంటి యోగ వాసిష్టం, వాల్మీకి మహర్షి స్వయంగా శ్రీరామచంద్రుడికి బోధించినటువంటి యోగ వాసిష్టం, యోగ ప్రక్రియ. అందులో ముముక్షు ప్రకరణంలో ఇలా చెప్పబడింది: మోక్షద్వారే ద్వారపాలాశ్చత్వార పరికీర్తిత శమో విచార సంతోషశ్చతుర్థ సాధు సంగమ. అనగా మోక్షద్వారమున శమము, విచారణ, సంతోషము, సాధుజన సాంగత్యము అనుగు నలుగురు ద్వారపాలు కలరు అని చెప్పబడింది. మోక్షద్వారమున అంటే మోక్షంకి వెళ్ళాలంటే, మనం మోక్షాన్ని పొందాలంటే శమము, విచారణ, సంతోషము, సాధుజన సాంగత్యము ఇవి కావాలి. ఈ నాలుగింటిని లేక మూడింటిని ప్రథమంగా ఒకటి అంటే ఏదో ఒకటి ప్రయత్నిస్తే ఆ మిగిలిన మూడు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఒకదానినైనా సర్వప్రయత్నములచే సాధించవలను. ఒకటి వశం అయితే నాలుగు వశం అవుతాయి. అయితే మోక్ష ద్వారం వరకు వెళ్ళాలని ఇచ్చగలగాలి కదా, మనం ఆ ద్వారం వరకు వెళ్ళగలగాలి కదా. అసలు ద్వారం దగ్గర 4 ద్వారాలు ఉన్నాయి, కానీ ఆ 4 ద్వారాల్లో ఒక ద్వారం వరకన్నా వెళ్ళగలి కదా. జీవుడు యొక్క శరీరము, మనస్సు మలినమైపోయి ఉంటుంది.
జీవుడి యొక్క శరీరం, మనస్సు మలినమై ఉంటుంది. కాలము, నియతి, రాగము, అవిద్య, కాల, అవి 5 అన్నమాట. 5 తత్వాలు. కాలము, నియతి, రాగము, అవిద్య, కాల. ఈ తత్వాలని కంచకములు అని అంటారు. వాటి వల్ల బద్ధుడైన జీవుని పంచకంచకుడు అంటారు. అంటే ఆ 5 కంచకాలు ఉన్నటువంటి వాడిని పంచకంచకుడు అని. పంచ అంటే 5, పంచకంచకుడు అంటారు. దీనివల్లనే జనన మరణ సంసారోపబంధంతో గ్రహింపబడి దుఃఖించుట, కంచుకమైన శరీరములతో ఈ 5 ఉన్నటువంటి ఈ 5 కంచకములు ఉన్నటువంటి వాడు జీవుడు, శరీరం ఉన్నటువంటి వాడే జీవుడు, 5 లేనివాడు పరమాత్మ. అంటే కంచకములు అంటే మాయతో కూడిన తత్వములు అనమాట. అవి ఆ మాయతో కూడినటువంటి తత్వములు, అవి ఉన్నటువంటి వాడే జీవుడు, ఆ తత్వములు లేనివాడే పరమాత్మ. The physical body is impure because of manifestation and is encouraged by the consumption of food. That is also impure. First, the body should be made pure. Then only it becomes fit for transforming into energy. For that purpose, pure food or sattvic food to be taken. The body is to be purified of 3 malas. 3 malavalu. Anava malam, material. Maya malam, illusion, Brahma. Karmika, kriyas are what we do. Physical body is impure because of manifestation. అంటే manifestation అంటే జన్మత మాయతో కప్పబడే ఈ ప్రపంచంలోకి వస్తాడు. మలినమైన అసలే మలినమైన శరీరం, ఆ తీసుకునే ఆహారం కూడా మలినమైతే ఇంకొద్దిగా మలినం అవుతాడు. జీవుని శరీరం మలిన భూయిష్టమైనది. ఈ 3 రకాలైనటువంటి మలినములతో కూడుకుని ఉన్నది. అనవా అంటే ఏంటంటే, అనవా is a state of consciousness, a type of mala. Anava represents the sense of individuality and separation from a divine plan. అంటే నేను అనే అహంకారము, నాది అనే మమకారము, ఈ అహంకార మమకారాల వల్లనే జీవుడు భగవంతుని నుండి విడిపోతున్నాడు, దూరం అవుతున్నాడు. It is one of the 3 bondages or pasas, బంధములు. పాసములు అంటే బంధములు, along with కర్మ అండ్ మాయ. 3 బంధాలు అనుకున్నాం కదా. 3. అనవామల is considered beginningless but ends in moksha or liberation. అంటే ఈ అనవమలం అనేటువంటిది, ఈ అహంకారము, ఈ అజ్ఞానము, ఇవన్నీ కూడా మనిషికి ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు, కానీ చివరికి మాత్రం ఇవన్నీ పోయి మోక్షమే. అది మోక్షం రావాలి, అదే ఎండ్ పాయింట్. కుమారదేవులు ఇలా చెప్పారు, అశుద్ధాహారంతో వచ్చే అశుద్ధ దేహము, మనస్సు శుద్ధాహారం తీసుకుంటూ వలన శరీరము మనస్సు శుద్ధమై, అంటే శుద్ధమైనటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే ముందు శరీరము, ఆ తర్వాత మనస్సు 2 కూడా పరిశుద్ధం అవుతాయి. తర్వాత ప్రణవామృతము త్రాగగా ప్రారబ్ధం నశించి ప్రణవదేహమై దయామృతము త్రాగగా శరీరముతో కూడిన జీవుడు అరుళ్ అనేది తమిళ వర్డ్, పరమాత్మ స్వరూపాన్ని పొందుతాడు. అంటే శుద్ధాహారంతో అశుద్ధం అవుతుంటే, శుద్ధాహారం తీసుకోవటం వలన మనస్సు, ముందు శరీరము, తర్వాత మనస్సు శుద్ధమయ్యి, ఆ ప్రాసెస్లో సో మెనీ స్టెప్స్, ఆ స్టెప్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత చివరికి ఆయన పరమాత్మ స్వరూపాన్ని పొందుతాడు. అంటే బేస్ స్టెప్ ఏంటంటే ముందు శుద్ధమైన ఆహారం తీసుకోవటము అని. ఆయు సత్వ, భగవద్గీత శ్రద్ధాత్రయ విభాగంలో ఇలా చెప్పబడింది, ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖప్రీతి వివర్ధన
రస్వాస్నిగ్ధా స్థిరాహృజ ఆహార సాత్విక ప్రియ ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతివర్ధన రస్వాస్నిగ్ధ స్థిరాహృజ ఆహార సాత్విక ప్రియ. ఆయుష్, సత్వము, బలము, ఆరోగ్యము, సుఖము, ప్రేమను అభివృద్ధి పరచు పాలు, పంచదార మొదలైనవి అన్నమాట. రస పదార్థాలు, వెన్న, నెయ్యి మొదలగు పదార్థాలు, పోషక పదార్థాలు, సాత్విక పదార్థాలు సత్వగుణ సంపన్నులకి ఇష్టమైంది. సత్వగుణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి సాత్వికమైనటువంటి ఫుడ్ని తీసుకుంటారు. ఎవరు సాత్విక గుణమును పొందవాలని అనుకుంటారో వారు సాత్విక ఆహారాన్నే తీసుకోవాలి. సాత్వికమైనటువంటి మనుషులు సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు. అలాగే వాళ్ళు సాత్వికులు అవ్వాలి అనుకుంటే సాత్విక ఆహారాన్నే తీసుకోవాలి. శుద్ధావస్థ పొందడానికి సాత్విక ఆహారం వల్లనే సాధ్యం. సాత్విక ఆహారం వలన మోక్ష ప్రవృత్తి మరింతగా వృద్ధి చెందింది. సాధకులు ప్రయత్నపూర్వకంగా వైరాగ్యంతో తామసిక, రాజసిక ఆహారము చేయించగలరు. తామసిక, రాజసిక ఆహారాన్ని తీసుకోకూడదు. సాధకులకు సోమర్థనము, మైకము ఎన్నడూ రాకూడదు. సంసారులకు సత్వగుణ ఆహారము ప్రయత్నపూర్వకంగానైనా లభిస్తుంది. అంటే మనం ఇంట్లో మనం కావాలని చేసుకోవాలనుకుంటే సాత్విక ఆహారం మనకు మనం చేసుకుంటాము, తింటాం. కానీ సన్యాసులకి అటువంటి సత్వగుణాహారం లభించడం కష్టం. కాబట్టి దృఢచిత్తులైన సన్యాసులు గ్రామంలో, అంటే పట్టణంలో కూడా, గ్రామము లేక పట్టణం ఎక్కడైనా ఉచ్చకాలంలో, అంటే మధ్యాహ్న టైంలో, మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ ఆ ఊళ్ళోకి వెళ్ళి, ఆ నగరంలోకి వెళ్ళి భవతి భిక్షాందేహి అని ఈశ్వరేచ్ఛయే తమకు ఆహారాన్ని లభింపజేస్తుంది అనుకుని విషం దొరికినా కూడా దానినే స్వీకరించి భుజిస్తే మనస్సు నిర్మలమై శుద్ధావస్థను పొందుతుంది అని భావించాలి. ఎందుకంటే ఆ సన్యాసులకి వాళ్ళు సాత్వికాహారం అనేది ఉండదు. ఆ సాత్వికాహారం దొరక్కపోయినా, కారం, ఉప్పు ఎక్కువైనటువంటి ఆహారం దొరికినా కూడా అది ఈ రోజుకి భగవంతుడు నాకు ఇది ఇచ్చాడు అని వాళ్ళకు వాళ్ళు సంతృప్తి చెంది ఆ సంతృప్తితో తీసుకుంటే ఆ ఆహారంలో ఏంటి రాజసిక, తామసిక లక్షణాలు వాళ్ళకేమీ అంటవు అని. మనస్సు, శరీరము నిర్మలంగా ఉన్నప్పుడు మనస్సులోని ఆలోచనలు కూడా శుద్ధంగానే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మనం శుద్ధమైన ఆహారం తీసుకుంటామో మన ఆలోచనలు కూడా శుద్ధం, సత్ప్రవర్తన అలవాటు అవుతుంది. భగవంతుని యందు భక్తి కలుగుతుంది. నేను ఎవరు అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. అయితే భక్తి మళ్ళా తామసిక భక్తి, రాజసిక భక్తి, సాత్విక భక్తి అని ఉంటాయి. రాజసిక భక్తి అంటే ఏంటి? ధన వ్యామోహం, పదవీకాంక్ష, ఆడంబరాలు. తామసిక భక్తి అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు ఇతరులకు చెడు చేయాలనేటువంటి కోరికలు. సాత్విక భక్తిలో భగవంతుని యందు ప్రేమ, భక్తి, ఏ కోరికలు లేకుండానే రోజు నిత్యపూజ చేసుకోవడం. వాళ్ళకి ఏ కోరికలు ఉండవు, ఏదో నిత్యపూజ చేస్తుంటారు దేవుడికి. ధ్యానం, ఇవన్నీ అలవాటు చేసుకోవడం. రాజసిక, తామసిక భక్తులు కూడా, రాజసిక భక్తి, తామసిక భక్తి ఉన్నవాళ్ళు కూడా కొంతకాలానికి సాత్విక భక్తికి మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఎవరైనా గురువు లభించటం జరిగితే ఆ గురువు లభించడం కూడా భగవంతుని యొక్క ఇచ్చే. ఆ భగవంతుని ఇచ్చే వల్లనే ఆ గురువు లభిస్తాడు. ఆ గురువుల కటాక్షం వలన ఒక క్రమమైన భక్తి అలవాటు పడుతుంది. సజ్జన సాంగత్యము, సద్గోష్ఠి, సద్గ్రంథ పఠనము, పుణ్యతీర్థాలు దర్శించాలనే అభికాంక్ష, పుణ్యతీర్థాలకు చూడటం, దాన ధర్మాలయందు ఆసక్తి, ఇతరులకు మేలు చేయాలనే కోరికలు, ఇవన్నీ సాత్విక భక్తికి నిదర్శనాలు. భక్తి జ్ఞాన, కర్మ, రాజ, లయ, క్రియాయోగాలు ఏవైనా మహాయోగానికి, ముక్తికి మార్గాలే. ఏవైనా సరే భక్తి, జ్ఞానము, కర్మ, రాజ, లయ, క్రియాయోగాలు ఏ చేసినా అన్నీ కూడా ముక్తికి మార్గాలే. సాధకులు ఏ మార్గం అవలంబించినా తీవ్ర ఆకాంక్ష, అవిరళ కృషి అవసరం.
ఫలం, సాధన యందు అంకిత భావం, సంచిత సంస్కారాల బలం, మనోవృత్తులు ఇవన్నీ సాధకుని తీవ్రమైన ఆకాంక్షపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. గురుకృప వల్ల కానీ, సజ్జన సాంగత్యం వల్ల కానీ, అంటే సరి అయిన సహచరుల సహవాసం వల్ల కానీ ఇవన్నీ సాధ్యపడతాయి. భక్తుడు లేక యోగి ఏమనుకోవాలంటే, హే భగవాన్, ఆత్మోన్నతికై ఈ ఉపాధిలోని అజ్ఞానాది మాలిన్యాలను యుక్తమైన రీతిలో ప్రక్షాళన చేయము అని ప్రార్థన చేయాలి. నిరంతరమే ఏమని ప్రార్థన చేయాలి? హే భగవాన్, ఆత్మోన్నతికై ఈ ఉపాధిలోని అజ్ఞానాది మాలిన్యాలను యుక్తమైన రీతిలో ప్రక్షాళన చేయము అని నిరంతరం భగవంతుని ప్రార్థించాలి. అంతేగాని నాకు అవి కావాలి ఇవి కావాలని కోరికలతో ప్రార్థన చేయకూడదు. భగవంతుని కృప వల్లనే జగన్ముఖమై ఉన్న చైతన్య శక్తి, భగవంతుని కృప వల్లనే జగన్ముఖమై ఉన్న చైతన్య శక్తి అంతర్ముఖమై మోక్ష మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది. శాశ్వతమైన భగవత్ విషయాల మత్తులో మునిగితే భగవంతుని కృప వలన మోక్షము, జన్మ మృత్యురహిత శాశ్వత పరమానందము లభిస్తుంది. ఇక్కడ జగన్ముఖమైన చైతన్య శక్తి అన్నాం అంటే మనిషికి ప్రతి మనిషిలోనూ చైతన్య శక్తి ఉంటుంది, చైతన్యంగా ఉంటుంది. ఆ చైతన్య శక్తి జగన్ముఖమై ఉంటుంది. జగన్ముఖం అంటే ఏంటి? ప్రాపంచిక విషయాల వైపే ఉంటుంది. దానివల్ల సుఖ దుఃఖాలు, ఈర్ష్యా ద్వేషాలు ఇటువంటి ద్వంద్వాలతో నుండి జీవనేతలు కూరుకుపోతారు. అదే చైతన్య శక్తిని బహిర్ముఖం కాకుండా అంతర్ముఖం చేస్తే, అంటే మనకు మనమే నేను ఎవరు, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నా మూలం ఏమిటి, నాకు చివరి ఏమి సాధించాలి నేను, ఇటువంటి కోరికలు అలాంటి పరిశీలన చేసుకుంటే, ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటే ఆ అంతర్ముఖ యాత్ర, అంతర్ముఖం అంటే మనకు మనమే ఆలోచించుకోవడం, ఆ అంతర్ముఖ యాత్ర చేస్తే ఆ అంతర్ముఖ యాత్ర భగవంతుని వైపు సాగుతుంది. యోగ వాసిష్టము ఉత్పత్తి ప్రకరణంలో ఇలా చెప్పబడింది. జ్ఞానభూమి శుభేచ్ఛక్య ప్రథమా సముదాహృత విచారణ ద్వితీయాతు తృతీయా సనుమానస సప్తపత్తిశ్చతుర్థిశ్చాప్తతో సంసక్తి నామిక పదార్థ భావనే షష్ఠి సప్తమి తురీగా స్మృత. యోగ వాసిష్టంలో ముక్తి మార్గాన్ని 7 భూమికలుగా విభజించారు. అంటే ముక్తి మార్గం 7 స్టెప్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ స్టెప్ మొదటిది శుభేచ్ఛ, శుభ ఇచ్ఛ. శుభేచ్ఛ అంటే మూఢత్వాన్ని వదిలి వైరాగ్యపూర్వకమైనటువంటి అభిలాష కలగటం. మనకి ఎప్పుడైతే శుద్ధాహారాన్ని తీసుకుంటామో అప్పుడు మనసు కూడా శుద్ధమై పవిత్రమై మనకు వచ్చేటువంటి ఆలోచనలు కూడా మంచిగా వచ్చి ఆ మనసు భగవంతుడి గురించి ఆలోచించడం మొదలెడుతుంది. దాన్నే శుభేచ్ఛ అంటారు. శుభేచ్ఛ తర్వాత వివరణ అంటే శాస్త్ర పరిశీలన, సజ్జన సాంగత్యము, వైరాగ్యాభ్యాసనము. అసలు ముందు అంటే దేవుడి వైపు మన మనసు అటు వైపు వెళ్తే ఇవి తర్వాత వస్తాయన్నమాట. మనం అన్ని పుస్తకాలు చదవటం, గ్రంథాలు, భగవద్ గ్రంథాలు చదవటం, భాగవతాలు, రామాయణాలు చదవటం, ఇలాంటి సజ్జన సాంగత్యము, సజ్జన గోష్ఠి, వైరాగ్యాభ్యాసము ఇవన్నీ వస్తాయి. మూడవది తనుమానస అంటే శబ్ద స్పర్శాదుల జనించు అనాసక్తి రూపము మనస్సు యొక్క సూక్ష్మస్థితి. నాలుగవది సత్వాపత్తి. ఈ సూక్ష్మస్థితి స్థిరత్వాన్ని పొంది శుద్ధ సర్వాధిష్టాన సన్మాత్ర రూపము ఆత్మయందు స్థితి. ఈ స్థితిని పొందిన వాడిని బ్రహ్మవిత్తులు అంటారు. ఐదవది అసంశక్తి, నిర్దశానంద ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితిని పొందటం, వీరిని బ్రహ్మవిద్వరులు అంటారు. ఆరవ స్థితి పదార్థ భావన అంటే
స్వాత్మారామత్వం పొంది బాహ్యాభ్యంతరముల యొక్క భావన ఏమీ లేక దేహయాత్ర కొరకు మాత్రము పరుల చిరకాల ప్రయత్నం చేయి సమాధి నుండి మేలుకొల్పబడి పదార్థములోకింత భావించినట్టు స్థితి వీరిని బ్రహ్మవిద్వరీయులు అని అంటారు. తురియగా ఆత్మస్వభావం అందే నిష్ట కలిగి ఉండుట వీరిని బ్రహ్మవిద్వరిష్ఠులు అంటారు. ఏషాయ జీవన్ముక్తేషు తుర్యావస్థే విద్యతే విదేహముక్తి విషయస్తుర్యాతీతమతఃపరం. ఇటువంటి తుర్యాతీత స్థితిని జీవన్ముక్తులందు ఉండదు. విదేహముక్తి సంబంధించకు తురీయాతీత స్థితి దీనికి పరమై ఒప్పును. ఆ స్థితికి చేరిన వీరు దేహత్యాగం తర్వాత మోక్షాన్ని పొందుతారని శ్రీ వశిష్ఠ మహర్షి రామచంద్రుల వారికి బోధించారు. అయితే కుమారదేవులు ప్రతిపాదించిన శుద్ధ సాధకములు యోగి సశరీరముగానే మోక్షాన్ని పొందుతారు. శుద్ధాహారాన్ని స్వీకరించే వ్యక్తికి మనస్సు శరీరము సిద్ధమై ఆధ్యాత్మికమైన ఆలోచనలు మొదలవుతాయి, వైరాగ్యపూర్వకమైనటువంటి భావనలు మొదలవుతాయి. అంటే యోగ వాసిష్టంలో చెప్పబడినటువంటి మోక్ష ద్వారానికి చేరువయ్యాడు అన్నమాట. ఆఫ్టర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ, which is experienced by self, the soul is in the presence of a definite and personal love which invades the mind and will in a way the soul cannot grasp, eluding every attempt on its past to contain and hold Shiva by any movement of the soul. Soul knows that this presence is God, but for the rest, that is God is hidden in a cloud. Although Shiva is so near as to be inside and outside and all around the soul, he realizes that Kotastha, that is God, is within himself, gets rid of prarabdha and becomes Jivanmukta. శరీరానికి ఆధారం ఆహారం. స్థూలంలో సూక్ష్మకారణ దేహాలు రెండు ఉండటం వలన స్థూలాహారంతో స్థూల సూక్ష్మ కారణ దేహములు పెరుగు. కావున స్థూల సూక్ష్మ కారణ దేహములు మరొక జన్మకు సిద్ధముగా. స్థూలాహారము కర్మమును పెంచును, అది ప్రారంధ ఫలితము మరల ఆగామ్యమును వృద్ధి పొందు. తర్వాత సంచితమై ప్రారంధమై చక్రభ్రమణమై జనన మరణములకు హేతువులు. అంటే ఆగామ్యము సంచితము ప్రారంధము ఇది అలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. చివరికి జనన మరణాలలో ఆ చక్రంలో ఇరుక్కుంటారు. ముక్తి అన్నదే లేకపోదు. సత్వాహారం శరీరానికి ఉల్లాము సత్వమైనగా చేసి శుద్ధమై సహజనిష్టకు దారితీను. ఈ సహజనిష్ట గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. పక్వమున దయామృత ప్రవహించుటకు మార్గము. అప్పుడు సత్వాహారమునే త్యాగం చేయగా దయామృతము ప్రణవదేహముగా దయాదేహముగా మారవచ్చును. సాత్వికాహారము వలన శరీరము మనస్సు శుద్ధమై మనస్సుకు ఆత్మకు భగవంతుని మునిగి తెలిసి వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైతే సాత్వికాహారం తీసుకుని భగవంతుడి గురించి ఆలోచించడం, సద్గనంద పఠనం, సద్గోష్ఠి ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటే భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అనేటువంటి మనసుకి తెలుస్తుంది. అంటే మనసులో భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి నమ్మకం కలుగుతుంది. కానీ అది తెలిసి తెలియనట్లుగా ఉంటుంది. పరమాత్మ మేఘం కప్పినట్లుగా ఉండి జీవుడు అస్పష్టమైన భావంలో ఉంటాడు. సహజనిష్ట మాత్రమే ఈ అస్పష్టమైన భావం నుండి సక్రమ మార్గానికి దారి తీయగలదు. సహజనిష్ట, ఆ సహజనిష్ట గురించి చెబుతాను. ఆ సహజనిష్ట ఉన్నటువంటి అదొక్కటే ఈ మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఈ తడబాటు, దేవుడు ఉన్నాడా లేడా, ఉన్నాడని కాసేపు లేడని కాసేపు ఈ ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి బయటపడాలంటే సహజనిష్ట ఒకటే మార్గం. ఈ నామరూపాత్మక ప్రపంచమంతయు 3 గుణాలతో కూడుకుని ఉన్నది. సత్వరజస్తమో గుణాలు. వీటిలో ఏ గుణం మిగిలి ఉన్నా నామరూపాత్మక ప్రపంచంతో సంబంధం తప్పనిసరి. వరాహోపనిషత్తులో ఇలా ఉంది చెప్పబడింది.
యమాచ శనజాయాస హరాభ్యాసాత్ పునః పునః విఘ్న బహుళాన్య సంజాత అణిమాదివశాదేవ అలత్వాపి ఫలం సమ్యత్ పునర్భూత్వా మహాకలి. అలా మూలాధారం మొదలు ఆజ్ఞాచక్రం వరకు షట్చక్రములే ఆధారం. మనం షట్చక్రాల గురించి మాట్లాడతాం. ఆ షట్చక్రాల్లో మూలాధారం మొదలవుతుంది. మూలాధారం ఎక్కడ ఉంటుంది? కటిస్థానంలో ఉంటుంది. దానిగా వినాయకుడు అధిష్టాన దేవత. అంచేతే మనం ఈ యోగ ప్రక్రియలో అయినా సరే, మామూలు పూజా ప్రక్రియ అయినా సరే, ముందు గణపతిని పూజించేది ఎందుకంటే ఆయనే స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఆ తర్వాత స్వాధిష్టానము, అది లింగస్థానము. మూడోది మణిపూరకము, నాభిస్థానము. నాలుగోది అనాహతం, హృదయస్థానం. 5 విశుద్ధి, కంఠస్థానం. 6 భూమధ్యము, ఆజ్ఞాచక్రం. సహస్రము బ్రహ్మరంధ్రం, చంద్రమండల జీవతుల్యం. ధ్యానం అంటే శ్వాస పైన ధ్యానం నిలపడం అనే యోగ ప్రక్రియ అని అంటారు కదా. అయితే ఈ యోగ ప్రక్రియ వలన శ్రమతో పూర్ణకుంభం ద్వారా ప్రాణవాయువును మనస్సును సమన్వయించి బ్రహ్మరంధ్రంలో ధరించిన బ్రహ్మరంధ్రం భూమధ్యం పైన ఎక్కడ ఉంటుంది? బ్రహ్మరంధ్రము భూమధ్యం పైన ఉంటుంది. మూర్ఛా సమానమైనటువంటి స్థితి ప్రాప్తిస్తుంది. అంతేగాని అంతకు పైన గల స్థితి రాదు. అంటే ఈ ధ్యాన ప్రక్రియ వలన ఆ బ్రహ్మరంధ్రం సహస్రారం వరకు వెళ్ళగలరు, కానీ ఆ తర్వాత స్థితి రాదు. ఆధారయోగం వలన బంధమైనటువంటి అష్టసిద్ధులు కలుగుతాయి. వీళ్ళందరికీ అష్టసిద్ధులు వస్తాయి. బంధనం ఎందుకన్నామంటే అష్టసిద్ధులు కూడా ఒక బంధనాలే. అవి కూడా అష్టసిద్ధులు వచ్చాయి కాబట్టి నేను ఏదో గొప్పవాడిని అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఆ పై నుంచి కింద పడిపోతారు. దాన్ని సరైనటువంటి కంట్రోల్ లేకపోతే అష్టసిద్ధులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ దిగతారు. యోగికి చైతన్య దర్శనం కాదు, ఆధార యోగం నాద పర్యంతమే. ఏదో మనస్సును ఒక చోట నిలబెట్టి అక్కడనే ఉంచిన అది మనస్సు లయం కాని స్థితియే, జాగ్రత్తావస్థయే. దానివలన సుషుప్తి మాత్రము కలుగుతుంది. ఈ ఆధార యోగం అంటే దిక్కులు ఆకాశము కనబడకుండా తెర వంటిది. యోగ విద్యలో కుండలిని సహస్రారము మించిపోదు. నిరాధార యోగం వల్లనే ఆత్మస్థితి మోక్షస్థితి పొందగలరు. సహస్రారంలో జీవతుల్య స్థితి వస్తుంది. దీని తర్వాత బ్రహ్మరంధ్రము చంద్రమండల స్థితి. ఈ స్థితి తర్వాత నెక్స్ట్ స్థితులు వ్యాపనీకల, సమనాకల సముద్ర, ఉన్మనాకల స్థితులు దాటి వ్యోమరూపిణీ స్థితిని పొందుతాడు యోగి. ఆ పైన అనంత దర్పణ ప్రకాశము, అనాథ నీల సముద్ర ప్రకాశము, అనాశ్రిత శతకోటి చంద్ర ప్రకాశము. అప్పుడు అది మోక్షస్థితి అంటే. అంతేగాని సహస్రంలో జీవతురీయ స్థితి అనేటువంటిది మోక్షస్థితి కాదు. మోక్షస్థితి నుంచి పై మెట్లు ఇవన్నీ. ఈ మెట్లు ఎక్కాలంటే అది నిరాధార యోగం వల్లనే, అంటే సహజ నిష్ట వల్లనే సంభవిస్తుంది. యోగ వశిష్టంలో కూడా చెప్పారు వాల్మీకి మహర్షి. 1000 సంవత్సరములు నిర్వికల్ప నిష్టంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా క్రమముగా తన ప్రభావము తగ్గి అది అవస్థాకార్యమవటం వలన జీవన్ముక్తుడు క్రమముగా క్రిందనున్న అవస్థలలో ప్రవేశించును. అనగా ఎక్కడ గుణము ఏ రూపములో ఉన్నను అక్కడ జీవన్ముక్తుడు కూడా పరాముక్తిని పొందలేడు. ఆ గుణము లేని స్థితి సహజనిష్టలోనే లభించును. ఆ సహజనిష్ట శివకృప వలనే సాధ్యమవుతుంది. ఆ సహజనిష్ట రావాలంటే అంటే ఆ జీవతురీయ స్థితి దాటి, సహస్రం తర్వాత జీవతురీయ స్థితి దాటి మోక్షస్థితిని పొందాలి అంటే అది శివకృప వల్లనే సాధ్యమవుతుంది. ఆ శివుడే తలుచుకోవాలి వీడికి మోక్షం ఇవ్వాలి అని.
ఆ మోక్షం ఇవ్వాలనేటువంటి అది రావాలంటే ఆ సహజ నిష్టలోకి వాడు వెళ్ళాలి. క్రియామార్గంలో చెప్పబడిన సవికల్ప నిష్ట, ఉపాసనీయ మార్గంలో చెప్పబడిన నిర్వికల్ప నిష్ట రెండు సత్వగుణం వలన కలిగిన అంటంలో అర్థం ఆ నిష్ట నుండి ప్రపంచ వ్యవహారంలోకి వచ్చుట తప్పదు అని చెప్పడమే. సహజ నిష్ట అంటే ఏంటంటే అంతా జరిగేదంతా దైవేచ్ఛయే అనుకుంటే నిర్వికారంగా ఉండి కార్యమునకు ప్రయత్నం లేకపోవటాన్నే సహజ నిష్ట అంటారు. ఎప్పుడు సద్బోధ ప్రయత్నం ఉండదో అప్పుడు కార్యం ఉండదు, కనుక సుఖము దుఃఖము ఉండవు. అప్పుడు బంధమోక్షములకు కారణమైన మనస్సు దాని విక్షేపములైన వాక్కు కాయము కర్మ నుండి దూరమగదు. వాని కర్మలేనందువలన వానికి అర్థం కూడా ఉండదు అని తాత్పర్యం. అటువంటి సహజ నిష్టలోనే ఎల్లప్పుడూ సాధకుడు ఉండవలనని కుమారదేవులు చెబుతున్నారు. భూతరూప వస్తువులను సమానములేనని అనగా దేనికి సాటిరానివని శివరూపముగా చూసి స్థిరముగా హృదయంలో నిలబెట్టుటే నిర్మల జాగ్రత్త అనబడును. అంటే కనబడేదంతా ఏదైనా సరే సమానమే, ఈ తరతమ భేదాలు లేవు అనుకుని ఈ ప్రపంచాన్ని సమదృష్టితో చూసి శివరూపంగా చూసి అన్నీ హృదయంలో ఆ శివుణ్ణి తలుచుకుంటూ, శివుడు అంటే పరమాత్మను తలుచుకుంటే అదే నిర్మల జాగ్రత్త అనబడుతుంది, అదే సహజ నిష్ట. యోగ విద్యలో కుండలిని సహస్రారం మించిపోదు. నిరాధార యోగం వల్లే మోక్షస్థితి పొందగలరు. ధ్యాన ప్రక్రియలో ఉన్నవారు, యోగక్రియలో ఉన్నవారు మనస్సును ఒక చోట స్థిరం చేసినా చేయగలిగినా మనస్సు లయం కాదు. అంటే మనసుని ఒక చోట నిలబెట్టినా సరే అది ఆ మనస్సు పరుగులు తీస్తూనే ఉంటుంది. యోగ వాసిష్టంలో అదే చెప్పారు. పదే పదే ఆయన వాల్మీకి మహర్షి చాలా దాన్ని రిపీట్ చేస్తారు ఆయన ఒక్కదాన్ని. ఏమని? మనస్సు క్షయమైపోవాలి, మనస్సు అనేది ఉండకూడదు. మనస్సు క్షయం అంటే నశించిపోవాలి, మనస్సు అనేటువంటిది నశించాలి, అదే మోక్షం. మనస్సు నశించడమే మోక్షం. అంటే మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన అనేటువంటిది ఏం రాదు. ఆలోచన ఎవరు ఉండాలి? దేవుడు తప్ప ఎవరు ఉండకూడదు. ఆ స్థితి వస్తేనే మోక్షం వస్తుంది. అది ఆయన యోగ వాసిష్టంలో వాల్మీకి మహర్షి ఈ ఒక్క మనస్సు క్షయించడం గురించే ఎక్కువ మాట్లాడారు. యోగ ప్రక్రియలు మనస్సులోని ఆలోచనలు అదుపులో పెట్టలేదు. దానికి మనసులో ఆలోచనలు మనం పెట్టలేము. దానికి మార్గం సహజ నిష్టయే. అంటే నిరాధార యోగం అంటే ఏం జరిగినా భగవదేచ్ఛ వల్లే జరుగుతుంది అనేటువంటి దృఢమైనటువంటి నమ్మకాన్ని కలిగి మనసులోని ఆలోచనలు పరిమితం చేసుకుని వాటిని అలా పరిమితం చేసి క్రమంగా క్షీణింపజేసుకోవటమే సహజ నష్టం. కానీ నిరాధార యోగము అనగా అన్నీ స్వేచ్ఛానుసారంగా జరిగింది. నాకు అని స్వతంత్రము లేనిదని నిర్ణయానికి వచ్చి ఆకాశం మోలే ఊరకం ఉండుట, స్వభావముగా అది స్థిరపడగా అహం వృత్తి లేక జీవబోధ వృత్తి లయమొకటి నిరాధార యోగము. ఈ సహజ నిష్ట కలుగుగా ప్రణవదేహము ప్రాప్తించును. అది శివకృపకు ఉపాధిగా వ్యవహరించి బేరుస్తాను. నిరాధార యోగం వలన జీవుడు శివకృపగా అయినప్పుడు కర్మవాసనలు నిలబడవు. కర్మల వలన వాసనలు ఏర్పడతాయా లేక వాసనల వలన కర్మలు ఏర్పడతాయా అనే చర్చలు ఉండవు. ఇది నిరాధార యోగంలో సహజ నిష్టలో ఈ చర్చలు ఏమి ఉండవు. నిరాధార యోగంలో శివేచ్ఛ శివకృప తప్ప కారకర్మలను అధిగమించి తను తాను శివశక్తిగా శివునిగా గుర్తించి శుద్ధ శక్తిలో శివుని శక్తిగా శివునిగా మారటమే శుద్ధ సాధకము లేక మోక్షము. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ ఆలోచనలన్నీ నశింపజేసుకుని మనస్సుని శమింపజేసుకుని మనస్సును క్షయింపజేసుకుని అంటే మనస్సును చంపేసుకుని అంతా శివస్వరూపంగానే భావించి అప్పుడు తానే శివశక్తి అయిపోతాడు. శివునిగా గుర్తించి శుద్ధశక్తిలో శివుని శక్తిగా శివునిగా మారటమే తానే శివుడైపోతాడు, తానే పరమశివుడైపోతాడు. అదే శుద్ధ సాధకం. పరమశివుడు ఆద్యంతము దాటిన
ఉపాధి అనే ఆ భావం పొందడమే దానిని అవుటే శుద్ధ సాధకము లక్ష్యం. నిరాధార యోగంలో జీవుడు శివకృపగా అయినప్పుడు, అంటే అంతా శివుని కృపయే అనే దృఢ నిశ్చయానికి రావటం. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా అదే చెప్పాడు. నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వహించు, ఫలితాన్ని ఆశించకు, అంతా పరమాత్మ యొక్క కృప అనుకో, ఫలితాన్ని పరమాత్మగా వదిలేయి అని. అప్పుడు కర్మల వాసనలు ఏర్పడతాయా లేదా అనేది తెచ్చరాదు. కర్మల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా కర్మల వాసనలు మనకి అంటాం. వాసనలు క్షయించినప్పుడు అదే మోక్ష మార్గం. మహావాక్యార్థము అనుభవజ్ఞానముగా పొందిన కుమారదేవులు కేవలము జ్ఞానములకే ప్రాధాన్యముగా భక్తికే పెద్దపీట వేశారు. ఎందువలన అనగా జ్ఞానము యొక్క అనుభవ స్థితియే భక్తి. శివకృప మినహా ఇతరం కాదు. జ్ఞానము పోయినట్టు భక్తితో లయమవుతుంది. భగవద్గీతలో భక్త్యామాం అభిజానాతి, నన్ను భక్తి వల్లనే గుర్తించగలవు అని అన్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. శుద్ధ సాధకంలో కుమారదేవులు ఇలా అన్నారు. శివాద్వైత మార్గము శివుని హృదయం నుండి పుట్టింది. శివుని వాక్యే ఆగమము, ఆచారము, ఆజ్ఞ. శివుని శ్వాసయే వేదములు. శివుని హృదయస్థితియే అఖండ శివాద్వైత భావన. సదా శివమయము, సర్వం శివమయం జగత్. శివుడు జీవుడు పాశబంధుడైన భవుడేనని, పాశముక్తుడైతే సదాశివుడని శివాద్వైతం చెబుతుంది. అంటే జ్ఞానములకు ప్రాధాన్యముగా భక్తికే పెద్దపీట వేశారు. భక్తి ఉన్న చోట జ్ఞానం ఉంటుంది, భక్తి ఉంటే జ్ఞానం ఉంటుంది. కానీ జ్ఞానం ఉన్న చోట భక్తి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. అంటే వాళ్ళకి జ్ఞానం పెరుగుతుంది, థియరిటికల్ జ్ఞానం అంతా వస్తుంది, కానీ వాళ్ళకి భక్తి ఉండదు. భక్తి పెరగాలని లేదు. అందువల్ల అహంకారం పెరగచ్చు, అహంకారం మమకారాలు పెరుగుతాయి. జ్ఞానం వలన అహంకారం పెరుగుతుంది. తానే భగవంతుడు స్వరూపాన్ని పొందుతున్నాడు అనుకుంటాడు, తనే భగవంతుడు అనుకుంటాడు. ఈ అహంభావం చివరిగా తన్ని మాయలాగా కప్పుకుంటుంది. ఆ మాయ వలన మళ్ళీ అధోగతి పాలవుతాడు. అదే భక్తియోగం అయితే అంతా భగవంతుని అనుకుని తాను నిమిత్త మాత్రున్నే అనుకుని ఎప్పుడు భావిస్తాడో అప్పుడు అతనికి కర్మలు అంటవు. అదే నిజమైన జ్ఞాన మార్గం, అది నిజమైన జ్ఞాన మార్గం. ఆ జ్ఞానం గురించి గ్రంథాలు చదివిన వాడి జ్ఞానం కాదు. ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో నడిచి అంతా భగవత్ కృపే అనుకుంటాడో అదే జ్ఞానం. When the contact with Shiva deepens, illusion thins, and the soul experiences a terrific emptiness by God's love. Nevertheless, since it is Shiva himself known by it, without any other intermediary, the experience is more than purely subjective and cannot be known by any other way. భక్తునికి శివునితో మానసికంగా సంబంధం పెరిగిన కొలది అతనిలోని భ్రమలన్నీ కొద్ది కొద్దిగా మాయమవుతాయి. శివకృప వలన, అతని పైన శివుని ప్రేమ వలన శివునికి భక్తునికి మధ్యలో ఇంకొకరి ప్రమేయం లేకపోవటం వలన భక్తునికి తనలోనే శివుని యొక్క ఉనికి అనుభవంలోకి వస్తుంది. అంటే తనలోనే శివుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి అజ్ఞానం కలుగుతుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే భగవంతుడి భక్తులతో దాగుడు మూతలాడుకుంటున్నాడు అనమాట. ఇన్ ది థర్డ్ స్టేజ్, Sushumna or Brahmarandra opens and the Amrita nectar starts to flow. It percolates the entire body. The saint stops consuming food because the nectar in itself, pranava, gives energy to the body to sustain. The body becomes pranavadeha or the body without substance. In this stage, the saint is capable of making miracles out of flow. His body defies the laws of universe. The stage is called Pranava Mukti and the body is called Omkara body. ఉపదేశ క్రమంలో తిరువళ్ళు వారు ఏర్పడిన సిద్ధ పరంపరలో ఈ విధంగా స్పష్టంగా చెప్పబడింది. ఈ ప్రణవామృతం అన్నాం కదా, బాడీలో ప్రణవామృతం ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఆ ప్రణవామృతాన్ని తాగి అతని శరీరం స్లోగా ప్రణవ శరీరమయ్యి ఓంకార శరీరమయ్యి
దయా శరీరమై భగవంతుడిలో ఐక్యమైపోతాడు. కాబట్టి అసలు ముందు ఈ అమృతం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది మనిషిలో, ఆ యోగి శరీరంలో అమృతం ఎలా ఉద్భవిస్తుంది అనేటువంటిది ఉపదేశ క్రమంలో తిరువళ్ళు వారు ఏర్పడిన సిద్ధ పరంపరలో రాసింది. 5 ఇంద్రియములు స్థూలముగానే ఉండటం వలన ఆ ఇంద్రియములు అనుసంధానపడి కొండనాలుకయే స్థూలలింగమనియు, అది సృష్టిలోనే ఏర్పరచబట్టు వలన విడిగా స్థూలలింగము ధరించవలసిన అవసరము లేదనియు, ఆ స్థలమే రూపస్థలమనియు, అక్కడనే మనస్సు శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధములను రుచిగా అనుభవిస్తున్నది. ఆ అనుభవించేటప్పుడు అదే సూక్ష్మమైన ప్రాణలింగమై రుచిని అనుభవిస్తుందని, దానికి పైన గల ఆకాశంలోనే తృప్తిని అనుభవించటం వలన అదే కారణమైన శివలింగముగా ఉన్నదనియు, ఏ రకముగా శరీరములోని స్థూల సూక్ష్మ కారణ దేహములు ఉన్నట్లు శివలింగ రూపమైన ఆ కొండనాలుకయే స్థూల సూక్ష్మ కారణములుగా ఉండి ఇష్ట ప్రాణ శివలింగంపై రూప రుచి తృప్తులను అనుభవిస్తుంది. సమయములో చెప్పిన ఉత్తమ క్రియలను విడిచినప్పటికీ కూడా తనకు ప్రణవామృతము ఎడతెగక ప్రవహించి దానినే భుజించి ఆ ప్రణవాకారముగా ప్రకాశించు కాలము వరకు సమయాచార పాకమునే స్వీకరించి తత్పర నైవేద్యం చేసి దానినే ప్రసాదముగా తీసుకుని క్రమముగా దార విడిస్తే సాధన ప్రయత్నం వృద్ధి కాదు కనుక ఆ సమయపాక శాఖమునే నిశ్చయించి నియమముగా భుజించవలను. అనగా ఆ సమయమున్నారు తమకు లభించిన భోగమును విధి ప్రకారము ఆయా సమయదేవుళ్ళకు అర్పించి మాత్రమే భుజించవలను. అట్లు కానిచో దాని వలన అజ్ఞానము మరింత వృద్ధి పొందును. ఆత్మకు మలపరిపాకము లేక రౌరవాది నరక ప్రాప్తి లభించును. ది నెక్టార్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ది ప్రణవ్ బాడీ ఇంటూ గ్రేస్ బాడీ. దెన్ ది బాడీ బికమ్స్ లైట్. ద సపరేట్ ఎంటిటీ ఐ అంటే నేను అనేటువంటి apparently disappears and nothing's to be left except universal love. Vishwa Prama. Jiva and Shiva exist, but one waiting for the other, striving for the other. అంటే దయాస్వరూపునిగా మారి విశ్వప్రేమలో వలలాడుతూ పరమాత్మలో లీనమవటానికి తహతహలాడుతూ ఉంటాడు. పరమాత్మ కూడా ఆ జీవుణ్ణి తనలో ఐక్యం చేసుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. యోగవాసిష్టంలో చెప్పమన్న తుర్యాసి జరి జీవన్ముక్తుడు అవుతాడు. అంటే ఈ ప్రణవామృతము ఆ యోగికి మహాయోగికి ఎక్కడ ఉద్భవిస్తుందంటే కొండనాలుక చివరి నుండి అమృతం ఉద్భవిస్తుంది. ఆ అమృతమే ఆ యోగికి ఆహారం అవుతుంది. అయితే అమృతం కొద్దిగా ప్రవహించినప్పుడు యోగి సమయాచార పాకమును ప్రసాదముగా స్వీకరించి, అంటే ఆ సమయానికి దొరికినటువంటి ఆహారాన్ని ఏవైతే దొరుకుతుందో అదే దాన్ని భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించి ఆ భగవంతుడికి అర్పించి భగవదర్పణం అనుకుని ఆ ఆహారాన్ని స్వీకరించి మళ్ళీ తన యోగ ప్రక్రియ కంటిన్యూ చేస్తే ఆ ప్రణవామృతం వలన ప్రణవ శరీరమై ఆ ప్రణవామృతం కొద్దిగా స్టార్ట్ అయ్యి అది కొద్దిగా పెరుక్కుంటూ వెళ్తుంది. ఆ పెరుక్కుంటూ వెళ్ళి ఆ ప్రణవ శరీరమై ఆ తర్వాత ప్రణవామృతము ఎడతెగక ప్రవహించడం వలన అది ఆ ప్రణవామృతము యోగికి ఎప్పుడైతే ఆ యోగి ఆ స్థితికి చేరతాడో అప్పుడు ఆ ప్రణవామృతం ఎక్కువగా ప్రవహించడం వలన ఆయన దేహము దయా శరీరముగా మారి యోగి దయాస్వరూపుడు అవుతాడు. అప్పుడు ఆ యోగికి ఆయన దయాస్వరూపుడు అవుతాడు, ప్రేమస్వరూపుడు అవుతాడు. అంటే ఆ యోగికి లోకమంతా ప్రేమస్వరూపంగానే కనబడుతుంది. ఆయనకి విశ్వప్రేమలో వాళ్ళాడుతాడు. ఆయనకి విశ్వప్రేమ అంతా విశ్వం అంతా ప్రేమస్వరూపంగానే ఆయనకి కనబడుతుంది. జీవన్ముక్తుడు ఒక్కడే శివాద్వైత ముక్తికి అర్హుడు. అతనికి ఎంత మాత్రము ప్రారంధము ఉండదు. ప్రారంధ శేషం ఉన్నవారు శుద్ధ మార్గమునకు అనర్హుడు. ప్రారంధం ఉంటే శుద్ధ మార్గానికి అర్హత లేదు. అంచేతే ప్రారంధం నశింపజేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి
జీవన్ముక్త స్థితికి రావడం జరుగుతుందో అప్పుడు మాయాభోగం ఉండదు. మాయా అనుభవించాలన్న కోరిక కానీ, కోరిక ఉన్నప్పటికీ మాయాభోగం కానీ ఉండవు. ప్రారంధ భోగం ఉన్నంత వరకే మాయాభోగములు తప్ప. శుద్ధ మార్గ అభ్యాసములతో ఉంటే మాయా ప్రారంధ భాగం వదిలిపోవు. తన ఉల్లములో నుండి ప్రవర్ధమానమయ్యి ఎడతెగక మరింతగా వృద్ధి అయ్యి ఉత్కృష్టమైన ప్రణవామృతమునే భుజించి పూర్వమున్న మాయాదేహము ప్రణవాకారమై ఈ ప్రపంచములో దేహము దర్శనమాత్రముగా సంచరించుటే జీవన్ముక్త స్థితి అని చెప్పమని. జ్ఞాని మాయాభోగములో ఉన్నంత వరకు ఆశా కోరికలను విడవలేడు. మాయాభోగము నుండి బయటపడినప్పుడు జీవన్ముక్త స్థితికి చేరుతాడు. పుణ్యదేహమైన జీవన్ముక్తుల్లో ప్రారంధము నశించి శేషించిన పుణ్యమే మూర్తిమత్వంగా కలవారు వారు అనుగ్రహ సమర్థులు. వారి దేహము పంచభూతములకు అతీతం. అందువలన వారి దేహములకు ఆ భూతముల ఉపాధుల్లో సంస్కారము వలన కాదు, అంటే సాధ్యం కాదు. జీవన్ముక్తులు తమను ఆశ్రయించిన దీనులకు దయానేత్రముల ప్రకాశమునిచ్చెను, తాను దయానేత్ర ప్రకాశము తక్కువ కాకుండానే సంచరించదు. అంటే వారిలో ఏమీ యోగశక్తి తగ్గదు. వారు శింసుమార చక్రంలోని తన రాశిలో తాను ప్రకాశిస్తూ మిగిలిన అన్ని రాశుల్లోని గ్రహాలను ప్రకాశింపజేసే సూర్యుని వంటి వారిని కూర్మ పురాణ చెబుతోంది. జీవన్ముక్తులైనటువంటి మహాపురుషులు కొందరిని దీవిస్తూ ఉంటారు, కొందరిని తమ శక్తితో కష్టాల నుంచి బయటపడేస్తారు, కొందరికి శక్తి జాగరణ చేసి వారిలోని కుండలిని శక్తిని జాగృతం చేసి ముక్తి మార్గంలోకి మరలుస్తారు. ఇలాంటివి చేయటం వలన ఆ జీవన్ముక్తుల్లోని ఆత్మ ప్రకాశం కానీ యోగశక్తి కానీ తగ్గదు. వాళ్ళేమి యోగ భ్రష్టులు అవరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు విశ్వప్రేమలో ఓర్లాడుతున్నారు. వాళ్ళకి ప్రపంచమంతా ప్రేమమయమే. ఆ స్థితికి చేరినటువంటి వాళ్ళు ఎవరికైనా సహాయం చేసినా ఆ సహాయం వల్ల వాళ్ళ యొక్క శక్తి తగ్గదు. అది శుద్ధ సాధకంలో కుమారదేవులు ప్రతిపాదించిన జీవన్ముక్త స్థితి గురు సాంప్రదాయ పద్ధతిలోనే ఉన్నది. అర్హుడైన గురువు పాత్రతనరికి ఉపదేశించినప్పుడు ఫలితము నిస్సందేహంగా కడతలామలకంగా ఉంటుంది. అంటే గురువు సమర్థుడై ఉండాలి, జీవన్ముక్త స్థితిలో ఉండాలి. అలాగే శిష్యుడు కూడా పాత్రుడై ఉండాలి. గురువు గారు జీవన్ముక్త స్థితిలో ఉండాలి, శిష్యుడికి కూడా పాత్రత ఉండాలి. కుమారదేవుడు శుద్ధ సాధకం అనే ఉపదేశం యొక్క ఫలితము నిస్సందేహంగా పాత్రులైన వారు పొందగలరని చెప్పారు. జీవన్ముక్తుడు మాయా అనే చావడిని దాటి ముక్తి అనే గడప ముందు ఉన్నాడు. అంటే ఒకవైపు మాయ, రెండో వైపు ముక్తి, మధ్యలో జీవన్ముక్తుడు. అతడు తాను దాటిన మాయను, చేరవలసిన ముక్తిని కూడా చూస్తుండు. సకల స్థితిలో ఉన్నవారు అంటే మాయా ప్రపంచంలో ఉన్నవారు మాయను, పరాముక్తి దశలో ఉన్నవారు ముక్తిని చూడలేరు. మాయా ప్రపంచంలో ఉన్నారు, మాయను చూడలేరు. అంటే సామాన్యులకి ఈ ప్రపంచం మాయా ప్రపంచంగా కనబడదు. వాళ్ళు మాయాలోకంలో ఉన్నారు కదా, కాబట్టి ఈ మాయ వాళ్ళ కనబడదు. కాబట్టి భగవంతుని సృష్టి అయిన ఈ ప్రపంచం మాయాలోకం అనే గ్రహించగా అంతా నిజమే అనే భ్రమలో ఉండి అహంకార మమకారాలకు లోనవుతారు. In the last stage, the light evaporates into a thin air and disappears and becomes the part and parcel of God. Chit becomes the anga or body or sat. This is the final stage of liberation and it is called Sivamukti. యోగి శరీరంలోనే ఉద్భవించిన ప్రణవామృతమున అతని దేహము ప్రణవదేహముగా, ఆ పైన దయాదేహముగా మారి, ఆ పైన లింగదేహముగా మారి, అంటే పరమాత్మ స్వరూపాన్ని పొంది జ్యోతి రూపంగా పరమాత్మలో లీనమవుతాడు. అంటే యోగి ప్రణవామృతం ఆయనలోంటి
ఆయనలోనే ఉద్భవించినటువంటి ప్రణవామృతాన్ని త్రాగి ఆ ప్రణవామృతం వల్లనే ఆయన సస్టైన్ అయ్యి అది ఆయన శరీరం దయాదేహంగా మారి ఆ తర్వాత లింగదేహంగా మారి ఆ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని పొంది ఆయన యొక్క శరీరం జ్యోతిస్వరూపంగా పొంది జ్యోతిగా పరమాత్మలో లీనమవుతాడు. అదే శివుడు. ఇది శుద్ధ సాధకంలో చెప్పబడినటువంటి మోక్ష సిద్ధి మార్గం. అయితే ఇది తమిళం బుక్ కాబట్టి చాలా కొన్ని పదాలు ఎక్కువగా వాడిన ఉన్నాయి. నేను ఆ పదాలను ఎక్కువ వాడలేదు, ఎందుకంటే ఆ పదాలు వాడుతుంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది. అందుకోసం అని ఎక్కువ ఆ పదాలను వాడలేదు. అవి ఇరుళ్ళు అంటారు దాన్ని. మొదటి దశ ఏమీ తెలియని స్థితి, దాన్నే కేవల స్థితి లేక అంధకారంలో ఉన్న వాళ్ళని, ఏమీ తెలియని అంధకారంలో ఉన్న ఇరుళ్ళు అంటారు. తర్వాత మరుళ్ళు, ఇది మాయా కార్యం, దీనిని సకల స్థితి అని అంటారు. వస్తు ద్రవ్య గుణ రూప నామాలతో కూడింది. దీనిలో వచ్చే తను కరణ భువన భోగాలన్నీ మాయే. మూడోది మరుళ్ళు, ఈ స్థితిలో తను కరణ భువన భోగములని ప్రణవమే అయి ఉంటాయి. నాలుగవది అరుళ్ళు, నాలుగవ దశలో తను కరణ భువన భోగములన్నీ శివకృప లేక శివానుగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ అరుళ్ళకి శివునికి భేదం లేదు. అరుళ్ళు అంటేనే శివుడు, శివుని అంశమే అయిన అరుళ్ళు అనేటువంటిది జీవుడు పరమాత్మ కదా అనేటువంటి జీవుడు తానే అంధకారంగా మాయగా ప్రణవంగా నటించి శివునిలో ఒకటిగా అవుతుంది. అంటే శివుని నుండి విడిపడినటువంటి జీవుడు మరల శివునిలోనే చేరుకుంటాడు, శివైక్యాన్ని పొందుతాడు. అదే తనే శివుడు అవుతాడు. అంటే శివుని నుంచి విడిపోతాడు, మళ్ళీ శివుని చేరుకుంటే శివైక్యాన్ని పొంది తానే శివుడు అవుతాడు. అంగలింగైక్యం, లింగముతో అంగం ఒకటి అగుస్థితిని అంగలింగైక్యము అంటారు. శివాద్వైత ముక్తి బ్రహ్మసూత్రమును శాస్త్రయోనిత్వాత్ అని చెప్పుడు చేత బ్రహ్మసూత్రాల్లో ఏమనుందంటే శాస్త్రయోనిత్వాత్, బ్రహ్మమును శాస్త్రం ద్వారానే గ్రహించగలమని పూర్వ సిద్ధాంతం. కానీ కుమారదేవులు శుద్ధ సాధకం అనే తన అనుభవమును తానుగా కాక తనదిగా కాక వృద్ధాంబిక తన వాకుగా చెప్పినది అని వివరించారు. అంటే శుద్ధ సాధకం అనేటువంటిది ఆయన అనుభవం, కానీ ఆయన ఇది నా అనుభవం కాదు, నాది కాదు, ఈ శుద్ధ సాధకం అనేటువంటిది ప్రతిపాదించింది వృద్ధాంబిక అమ్మవారు మాత్రమే అని చెప్పారు. ఈ శుద్ధ సాధకం శూన్య, నాస్తిక, అభేద, భేదాభేద సమన్వయ సిద్ధాంతములకు అతీతమైనది, అవిరోధమైనటువంటిది. అవిరోధం అంటే దీన్ని ఎవరో కాదు అనటానికి లేదు. సర్వ వేదాంత తృప్తోస్మి, వేదాంతార్థమిదం జ్ఞానం, సిద్ధాంతం పరమం సుఖం, సిద్ధాంతం వేద సారస్వాత్. సర్వ వేదాంత తృప్తోస్మి, వేదాంతార్థమిదం జ్ఞానం, సిద్ధాంతం పరమం సుఖం, సిద్ధాంతం వేద సారస్వాత్ అనే వేద ప్రమాణాల ద్వారా హేతువుతోనూ తర్కముతోనూ ఎక్కువగా శోధించరాదు. భగవంతుడిని అదేదో సైంటిఫిక్గా మనం ఏదో సైన్స్ ల్యాబొరేటరీలోగా చేసినట్టుగా ఆ హేతువుగా శోధించడం కుదరదు. అన్న శృతి యుక్తి ప్రమాణముల ద్వారాను పరమాత్మ ప్రమాణములతో కొలువలేని వాడు అనాది అనే ప్రమాణముల ద్వారాను ఈ శుద్ధ సాధకము ప్రకటించబడింది. వేద ప్రమాణాల ద్వారా హేతువుతోనూ తర్కంతోనూ ఎక్కువగా శోధించరాదు అన్న శృతి యుక్తి ప్రమాణముల ద్వారాను పరమాత్మ ప్రమాణములతో కొలవలేని వాడు అనాది అనే ప్రమాణముల ద్వారాను శుద్ధ సాధకము ప్రకటించబడింది. శుద్ధ సాధకము ఈ విధంగా ప్రకటించబడింది. Now, I conclude my topic on Shuddha Sadhakamu. This is a vast subject of Shivadvaita. The Shivadvaitanlo
చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్. పర్పోర్టెడ్ టు అచీవ్ మోక్ష యాజ్ రెండెడ్ బై మహాయోగి కుమారదేవుడు. I have taken liberty to take excerpts from Yoga Vasishta and Bhagavad Gita to support some theories of Shuddha Sadhaka. అంటే శుద్ధ సాధకంలో నేను కొన్ని ఇప్పుడు నేను యోగ వాసిష్టంలో నుంచి భగవద్గీతలోని కొన్ని చెప్పాను. అవి శుద్ధ సాధకం పుస్తకంలో లేవు. నేను ఆ శుద్ధ సాధకంలో నుండి కొన్ని వాక్యాల్ని సమర్థించడం కోసం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను యోగ వాసిష్టము భగవద్గీతలోని కొన్ని శ్లోకాలని తీసుకున్నాను. ఐ హావ్ టేకెన్ దట్ లిబర్టీ. హోప్ ఐ కుడ్ ప్రజెంట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ శుద్ధ సాధకం క్లియర్లీ, నాకు తోచినంత వరకు, నా బుకిష్ నాలెడ్జ్తో నేను చెప్పగలిగినంత వరకు చెప్పాను. ఐ థ్యాంక్ అగైన్ శ్రీ ఏహెచ్ ప్రభాకర్ గారు, డాక్టర్ బాబు గారు, and other committee members of Veda Samskriti Samiti, and also all the enlightened persons who participated in this Zoom meeting at national level. Om Tat Sat. ధన్యవాదములండి. నమస్కారం. నమస్కారం. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కొద్దిగా తీసుకుందామా, ఒక 10 నిమిషాలు. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఏమన్నా క్లారిఫై చేస్తారా? క్వశ్చన్స్. షల్ వీ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్? డూ యూ హియర్ మీ, సార్? Can you hear us? Yeah, I hear you. Oh, okay. Do you hear me? చెప్పండి. Shall we go for question answer session? చెప్పండి, నేను ఎంతవరకు చెబుతాను. అందుకంటే అందరూ పెద్దవాళ్ళు, అందరూ సబ్జెక్ట్ తెలిసిన వాళ్ళే కదా, సామాన్యులు లేరు కదా అక్కడక్కడ. అవును, కానీ మీరు మమ్మల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లారు, మళ్ళీ కిందికి రావటం అంటే కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడగదలుచుకుంటే చెయ్యొద్దండి. అంటే టైం పడుతోంది, అందరు మళ్ళీ నార్మల్ స్థితిలోకి రావడానికి మనుషులకి టైం పడుతోంది. ఓకే, పంతులు గారు చెప్పండి. నమస్కారం అండి సీతారాం హరిగోపాల్ గారు. నమస్కారం అండి. చాలా చక్కటి సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు సార్. ఇంతవరకు మోక్ష అంటే ఏంటి, దానికి ఉండేటి కూడా పూర్తి వివరాలు లేకుండా ఉండేటివి కొంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ నాకు చిన్న డౌట్ అండి సార్. కెన్ ఐ స్పీక్ తెలుగు? తెలుగు అందరికీ అర్థమవుతుంది? ఫర్ ఇంగ్లీష్ చెప్పండి, తెలుగు చెప్పండి. ఓకే. సహజ నిష్ట ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే మోక్షం అనేది ఉంటుంది అన్నారు. సహజ నిష్ట వలన మోక్షం వస్తుందని కాదు. అంటే యోగా ప్రక్రియలు ఫాలో అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఒక స్టేజ్కి వస్తారు. ఆ తర్వాత స్టేజ్ రావాలంటే సహజ నిష్ట అంటే ఏంటంటే అంతా భగవంతుడు, ఆ భగవత్ స్వరూపం అంతా భగవంతుడి దయ, అంతా భగవంతుడి వల్లే జరుగుతోంది. అది వస్తే కానీ మనిషిలో పూర్తిగా ఆ మనసు క్షయించదు అనమాట. ఇప్పుడు యోగ వాసిష్టంలో చెప్పింది ఏంటి? మనసు క్షయించాలి. మనసు ఎలా క్షయిస్తుంది? వాడు యోగంలో కూర్చుంటాడు, యోగక్షేమం ఎంతసేపు చివరికి యోగ వాసిష్టంలోనే చెప్పాడు, నువ్వు 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినా చివరికి మళ్ళీ అక్కడికే వస్తావని. ఎందుకంటే అది ఒక స్థితికి వచ్చిన తర్వాత అది దాటాలంటే, సహస్రారం దాటాలంటే ఆ సహజనిష్ట కావాలి. సహజనిష్ట అంటే భక్తి మార్గంలోనే చివరికి సాధ్యము అని అది అని చెప్పింది. అంటే సహజ అంటే భక్తి మార్గమే అంటారు. అంటే మనం ఎంత పైకి వెళ్ళినా చివరికి భక్తి మార్గం అదే వాడు అనేది. భక్తి మార్గము జ్ఞాన మార్గంలోంచి జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నాడు, లేకపోతే ఈ తపస్సు చేసేవాళ్ళు, మునులు, లేకపోతే గురువులు తప్పకుండా డెఫినెట్గా వాళ్ళు అష్టసిద్ధులు వస్తాయి, అన్నీ బాగానే ఉంటుంది, అంతా వెళ్తారు. అంటే ఒక సహస్రారాన్ని మించిపోరు. ఆ సహస్రారం అనేటువంటి దాటి తెలితే నేను ఐ కుడ్ నాట్ ప్రజెంట్ ది యాక్చువల్ నా దగ్గర ఉంది, కానీ
అది ఎలా చూపించాలో నాకు అర్థం లేదు. దీనిలో సహస్రం అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, ఆ సహస్రాన్ని దాటి వెళ్ళాలంటే ఆ ప్రక్రియ అది మోక్షం. ఆ మోక్షం పొందాలంటే సహజనిష్టమే అని సహజనిష్ట అంటే వేరే మార్గమా లేకపోతే భక్తి మార్గమేనా? కేవలం ఇప్పుడు ఇంతవరకు మునులు తపస్సులు చేస్తా అంటారు, 100 సంవత్సరాలు 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి వాళ్ళు భక్తి మార్గం ఉంటేనే తపస్సు చేస్తారు, లేకుంటే చేయలేరు కదా. లేమ్యాన్ కాంట్ డూ ఎనీ తపస్సు. లేదా అంతే వాళ్ళు చేసి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మనం చూసేటువంటి మహాభక్తులు పోతన లేకపోతే రామదాసు, అన్నమయ్య, వీళ్ళందరూ కూడా భక్తి మార్గంలోనే వచ్చేసారు. అంటే భక్తి మార్గంలోనే ఇప్పుడు మీరు కాసేపు భజన చేస్తారు, లేకపోతే మీరు కూర్చుని దేవుడి పాట పాడుకుంటారు. ఈ సమయంలో మీరు ఇప్పుడు ఈ స్థితి వస్తుంది. ఎప్పుడు మీరు మనసులో ఇంకేం ఉండవు ఆ టైంలో. కాసేపు మీరు ఒక్కరే కూర్చొని మీ గదిలో కూర్చొని మీరు ఏదో మీ దేవుడి పాట మీరు కూర్చొని పాడుకుంటుంటారు. మీ దేవుడి పాట పాడుకుంటున్నప్పుడు మీకు మనసులో ఇంకేం ఉండవు. మనసు అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది, మనసు శూన్యమైపోతుంది. మీరు అందులోనే లీనం అవుతారు. మళ్ళీ ఎప్పుడో పావుగంట అరగంట మీ పాటలు మీరు పాడుకొని మీ వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మాయాలోకంలో పడతారు. అదే అనమాట ఆ సహజనిష్ట. అదే మీరు ఎంతసేపు జపంలో కూర్చున్నా, ఎంతసేపు తపస్సులో కూర్చున్నా, ఎంతసేపు ధ్యానంలో కూర్చున్నా మళ్ళీ మనసు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ సడన్గా అది ఎక్కడికో గంతులు వస్తుంది, ఎక్కడికో పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ సహజనిష్ట రావాలంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క కృప ఉన్నప్పుడు, భగవంతుడిలో లీనం అవ్వాలంటే, భగవంతుడి యొక్క ఆలోచనలో లీనం అవ్వాలంటే అది సాధ్యమని. మీరు ఎంతసేపు మీరు పొద్దున్నే కూర్చొని పూజ చేస్తారనుకోండి, అరగంట సేపు ఎన్ని అష్టోత్తరాలు సహస్రాలు చేసినా కూడా మళ్ళీ మనసు ఎక్కడో వెళ్తూనే ఉంటుంది. అదే మీరు కూర్చుని మీరు కూర్చుని ఒక 10 నిమిషాలు దేవుడి పాట పాడుకుంటూ కూర్చున్నారనుకోండి భక్తితో, ఆ భక్తిలో మీకు ఆ కాసేపు ఏం ఉండదు, మీ లోకం అసలు ఏం ఉండదు, మీ మనసులో ఏం ఉండదు. ఆ 10 నిమిషాలు మీరు మీ దేవుడు అంతే. అదనమాట అదే సహజనిష్ట అంటే. ఆ సహజనిష్ట వచ్చినప్పుడు, ఆ సహజనిష్ట వస్తే కానీ ఆ మనిషికి, అంచేతనే వాళ్ళు యోగాలు తపస్సు చేశారంటే మళ్ళీ కిందకి పడిన వాళ్ళు అంతే కదా. చాలా కాలం చాలా మంది మహర్షులు మళ్ళీ కింద పడిపోయిన వాళ్ళే ఉన్నారు కదా. అది. థ్యాంక్స్ అండి గురుగారు, చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, మూర్తి గారు చెప్పండి. నమస్కారం అండి. నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు అంటే జ్ఞానే నైవతు కైవల్యం అంటారు కదా, జ్ఞానం ఉండాలి అని అంటారు. ఇందులో గురువు ఉండాలి, మళ్ళా గురువుతో దగ్గర జ్ఞానం నేర్చుకుని చేయాలి అంటారు. అవును. ఇది భక్తిలో కూడా అదే జ్ఞానం వచ్చినా సరిపోతుందని అంటారా? గురుకృప వల్ల గురుకృప ఉండాలంటే ఆ గురువు అదే అన్నాడు ఆయన. గురువు అంటే అందరూ గురువులు కాదు. ఆ జీవన్ముక్త స్థితి ఒక పర్టికులర్ స్థితి చేయనటువంటి వాళ్ళే గురువులు. ఆ గురువులు ఆ శిష్యుడిని సరైన మార్గంలో పెడతారు. ఆ శిష్యుడిని సరైన మార్గంలో పెట్టినప్పుడు వాడు భక్తి మార్గంలోకి వాడు వచ్చేస్తాడు అనమాట. భక్తి మార్గంలో ఉండి జ్ఞానాన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయట్లా. కానీ జ్ఞానం అనేటువంటిది ఆ జ్ఞానం నుంచి కింద పడిపోయే అవకాశం ఉంది, భక్తిలో పడిపోయే అవకాశం లేదు. జ్ఞానంలో నేను జ్ఞానాన్ని పొందాను, నేను మహాగురువుని అయిపోయాను, నాకు అష్టసిద్ధులు వచ్చేసాయి అని ఎప్పుడైతే వాడు ఒకసారి అనుకున్నాడో వాడు మళ్ళీ డామన్ కింద పడిపోతాడు. అది ఈ శాస్త్రారం ఇలాంటివన్నీ యోగా పతంజలి యోగా కింద వస్తాయి అనుకుంటా కదా. యోగా కింద పతంజలి యోగం అవన్నీ యోగ శాస్త్రాలే. శాస్త్రారం ఇలా అలా వస్తాయి కదా. అయితే ఈ జ్ఞానం అది ఇంకోటి ఏంటి, యోగ శాస్త్రం లాగా అంటే ఏది దేని దారి దానిదే అనుకోవాలా? అదే దేని దారి అనేదేనే కాదు ఇక్కడ. ఇందులో దేని దారిదే. అందుచేత అని అన్నారు ఆయన. ఏ దారైనా వెళ్ళమని అన్నాడు ఆయన మొత్తం ఏ దారైనా వెళ్ళమని అన్నాడు, కానీ ఒక దారి వెళ్ళమని అనలా. అయితే ఒక స్థితికి చేరిన తర్వాత ఆ సహస్రారం మించిపోయేటువంటి స్థితి రావాలంటే మనిషికి భక్తి యోగము, సహజనిష్ట, నాదేం లేదు అంతా భగవంతుడే అనేటువంటి ఆ మనస్సులో అది రావాలి. అది ఆ స్టేజ్ వరకు ఏదైనా ఫాలో అవ్వచ్చు.
ఏది సహస్రారం వరకు వచ్చినటువంటి గురువులు ఉన్నారండి. గురువులు వాళ్ళు మనకి ధ్యానం ఎలా చేయాలి, యోగం ఎలా నేర్పాలి అవన్నీ నేర్పుతారు. దాని ప్రకారం వెళ్తాము అంతా అది. కానీ ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత మనిషి ఇదంతా శివకృప, భగవంతుడి దయ అనేటువంటి ఆ భక్తి లేకపోతే వాడు మళ్ళీ ఏ క్షణంలో అయినా సరే కింద పడిపోయే అవకాశం ఉంది. అది యోగ వాసిష్ఠంలో కూడా అదే చెప్పుడు. 1000 సంవత్సరాలు ఆ రోజుల్లో 1000 అంటే ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి బతికేవాళ్ళు కాబట్టి అది 1000 సంవత్సరాలు అన్నాడు. ఇప్పుడు లేరు అనుకోండి. అప్పుడు 1000 సంవత్సరాలు చేసినా సరే మళ్ళీ డమ్మని పడిపోయే అవకాశం ఉంది అని ఆయనే అన్నాడు వ్యాసం, వాల్మీకి మహర్షి. కాబట్టి మనం ఆ స్థితికి చేరడానికి ఉపయోగపడతాయి డెఫినెట్గా. కానీ ఆ స్థితి దాటిన తర్వాత వెళ్ళాలంటే భగవంతుడిని నమ్ముకోవాలి, భగవంతుడి కృప ఉండాలి. ఆ భగవంతుడు తననే వీటిని నా దగ్గరికి తీసుకుందామని అనుకోవాలి. అనుకున్నప్పుడు వాడికి ఆ స్థితిని కల్పిస్తాడు. గురుగారు ఇంకో చిన్న ప్రశ్న అండి. భక్తి కూడా ఎక్కువ భక్తి అయినా కూడా భక్తి వైరాగ్యం అనేది కూడా ఒకటి ఏర్పడుతుంది కదా, అప్పుడు భక్తి నుంచి కిందికి వచ్చినట్లే కదా, భక్తిలో నుంచి కూడా కింద పడిపోయినట్లే కదా. భక్తి వైరాగ్యం ఏర్పడినప్పుడు భక్తిలో పాటరు మనుషులు. భక్తి వైరాగ్యం వచ్చినప్పుడు భక్తిలోంచి బయటకు వచ్చేస్తారు కదా, భక్తిలోంచి వచ్చి వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది. ఆ వైరాగ్యం వచ్చినప్పుడు భక్తిలో నుంచి తప్పుకున్నట్లే కదా అది ఆ స్థితి. భక్తిలో వైరాగ్యం ఉంటుంది. భక్తిలో అంటే భగవంతుడు అంతే, ఇంకా వైరాగ్యం ఉంటుంది. భక్తి అంటేనే వైరాగ్యం. భక్తి అంటేనే వాడు అంతా దేవుడు అనుకుంటాడు. అదే వాడి వైరాగ్యం. అంతా వాడి పని వాడు చేసుకుంటాడు. అంచేతే వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఆయన ఏమన్నాడు చివరికి మొదట్లో, సన్యాసం అక్కర్లేదు, సన్యాసం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నీ దారిని నువ్వు ఇంట్లో నీ పనులు నువ్వు చేసుకో, తెల్లారులేస్తే నీ చేయాల్సిన పనులు నువ్వు చేసుకుంటూ ఉండు. కానీ ఏం చేసినా దేవుడు అనుకుంటూ ఉండు, భగవంతుడు తలుచుకో, ఇదంతా భగవంతుడి వల్లే దొరుకుతుంది అనుకో. ఆ మనిషిలో ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు అణువణువు మనలోని కణువు మనలో ఉన్నటువంటి రక్తము అంతా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు అన్నీ భగవంతుడు మయమైపోయినప్పుడు ఇంకా వాడికి ఏం చేసినా ఒకటే, వాడు ఏదో వాడి పని చేస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఎవరు మానారు? రామదాసు మానాడా? పోతమాచులు పెళ్ళాం బిడ్డలను చూసుకోకుండా ఉన్నాడా? త్యాగే చేసుకోకుండా ఉన్నాడా? ఎవరో మానలేదు కదా. వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకున్నారు, కానీ వాళ్ళకి ముక్తి వచ్చింది. అది కాబట్టి భక్తి షుడ్ బి ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ లైఫ్, అంతే భక్తి. అంతేగాని భక్తి వల్ల వాడేమి విరాగి అయిపోతే ఇంకా అసలు మళ్ళీ మామూలే. భక్తి వల్ల వైరాగ్యం పట్టుకుని మళ్ళీ లోకం రోడ్డు మీద పడ్డాడంటే అయితే ఒకటి సన్యాసాస్త్రము స్వీకరించేటువంటి స్థితి వాడికి వస్తే నిజంగా సన్యాసం స్వీకరించి వెళ్ళిపోవచ్చు, తప్పేముంది. హిమాలయాస్కి వెళ్తూ ఉంటాడు, తపస్సు చేసుకుంటాడు, లేకపోతే తెల్లారులేస్తే భౌతిక భిక్షాంతి అయిన వాకిట్లో వచ్చి చేసుకుంటాడు. మిగిలిన కాస్త తినేసేసి మళ్ళీ వెళ్ళి ఆడి జపము. అప్పుడు ఇంకా మిగిలిన ఏముండవు వాడికి. ఆ స్థితి రావాలి. నమస్కారం అండి, ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు అడుగుతారండి? ఏమండి, ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు అడుగుతారా అని అడుగుతున్నాను పార్టిసిపెంట్స్ని. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ నో క్వశ్చన్స్, లెట్ us all thank Hargopal garu for the time he has given for us, and we look forward for some more lectures towards achieving moksha. Thank you so much, sir. Thank you. So we will close with your permission. Let us request Govindraj garu to chant prarthana, please. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्
ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. స్వస్తి. ధన్యవాదములండి. Now let us go for national anthem. Let us request Jayashree Garu to recite the national anthem, please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद सर. జై హింద్. ధన్యవాదములండి జయశ్రీ గారు. Thank you so much. Now I stop the recording and